الله أكبر 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 الله أكبر. Вот нужно было именно то, что ты сделал, не больше, не меньше. Тындер и хайдагар бал добавок. نحمد الشيوخ وعلم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش دخلت قناة دلنا شوشادش ما شدوغل هلا وينيش في تهويون إجازة وقر فيترانك خلبطخو أرادل يوسمني آليتنا حقر إفير فيترانا في العياز نقول موخيتنا فيتران يسخو كلا رواليش ياسم كنت سيهو يخم إفير فيترانا هاشي قناة دي эфир ветеранов труда, эфир ветеранов всех действий, всех нововведений, инноваций. Все ветераны здесь. Сегодня собрались ветераны. Дискал, чего замолчали? Они алдеешь, ветераны. Лауреат, мы по Старички ветераны. Да, старички ветераны пошли вот так. Декандел. А чё, мы гордимся, что мы ветераны, да, мы видели очень хорошие, прекрасные вещи в жизни, видели, как Дональд Трамп говорит, великолепные, просто чудесные, такие вещи, которые никто не видел, просто мы совершаем, мы делаем историю. Вот Дональд Трамп сказал, вот вообще, войник для говорит, просто великолепная, чудесная, изящная, просто какая волшебная работа. Это было бы ужасно, если бы нас там не было бы. Но, к сожалению, это не наше дело, нас там не было. Но мы стараемся. Сегодня наш час ветеранов. Ветераны пошли в атаку. Ух, это я слышу. Ветеран, маршал, без кола, за захватал. Да, человек, шулет такой. Das ist Uelia Schwarzodella, in Wetatuan bin Kara, ul Ashul Baal, so Emsh bin Atnachal Lel Nachbu, Bala, bin Laza, bin Bala, Yakas. Das sagt Zalay, no, this written Sadia, Median, Gergan, Shaiz, Ashmel, or Sanah, into Uelia Schwarzodella, it one Sabalit, Sholot, one Olcasins, it's Olasa. It one Sabalit, Kayak Gashbat, it's on Zulum Hirdu, what you say. Вин коис. Квартир леч хултего, допустим. Ишь и квартир, туам цебалит, как был нах кич, нах кват, иш даже и хайкалдош, дуаглош, вот и героиш, иш хил эллиндела, и киетаки, чайкал ханг я хил мацахали, иш кез баркуани, на нюк я, да шоло туам бали и гуш духлибол, хотя иш кез бар, غداتر نيت باتر هنداش إيش نخليات قواش باتر كياتش باتر تاك أخ شاداتر أخ وش صوتوا إجوالك صوتوا نيت باتر تر يناخ إدواش إدواش بات ليش تويتر قون هواي إيش خل إيش قوكسون ساس بينهم ما دات Ветеран, он побой, ишь массо скромный мабу, поэтому мы их не слышим, мы их не видим. На виду все вот эти вот фальшивки, и которые в грудь себя бьют, сейчас саум динабохш. Ишь мабу, они заполонили все эти информационные ресурсы, все заполнены этими диванными командирами, диванными героями. Поэтому это не мудрено, ничего там странного нету. Хасам скромный, мобу массо. انت تيم حق هو يتقل هيتسو هندا شي حق تاي تشرناخ باتسو شكيتر بوش باتو قاريو ريخات ديز دوي هردو واج دوي بوخ شروي قومنا هقول دا بوستم اخ شدول چون هيكل تخلو ما تخل سي نيت ميت خوربو چون بوه بات لا يديشنا تخلي چون توان بر بيدش سولنو خلقنا بيرشنا زودشنا كيچانا هرم اوتومات يستان اوتومات يبديلرو تو شيبي ويلتسيو نو چون تخان يال چون بيزر باتي چون دل اس بو كود ويل يوكس يكي تمبوش دل هينس
خلقا تبال بقوين بوخش اللي خلقا سقط يشغل نخبات انت شلو تو ام بالي برقك انت وتش ديس تويتلنا ايش جيرو شغل الخيتسو هر دوندوك شدو استسان خيال هما داتون داج اوتومات يات وين جهات ادي لدو هدي دو بوخش ابالت ابا غيرش تا ديش دا ديش تصير خلني تصير بوديك دوك بش ديش لوش باتر هي هم دات اي اوتومات يات سام يا جو تو ام بنيح إذا توامبر داتي تا بيتن دا كان يو دايتر سايتر دوي وتي خي تاقي تسبالي تغير شقه يقبل نه باتو تستويتل دوي وتش سان والديلا يشغلك وقر ولي بش على سقط يش تصير نتباتر كبر دوق بش بل يرشي قوم من بالبوش اشولو تمن اربل شو بردوق بش والخام خاي توام بنابو شو دو ميل دو تسوش دو شر ايغا بنخبرش سير قدو إيرين أربول برش سان هو دوت سخر إن شاء الله بيرو توام سن إن شاء الله توام خير بمياتش نو يم دولي نشبوتر نوختي تشوي نوبشي بالبوش نخباتر شون دالشي نوختي تشوي ميلك بيتشي تي عنشي يحياش نوختي تشوي دايق تشي يادني بومتي وحشي إش يمنا نوختي سقط يشباتر إيش يدو شي بلان نوي أتو من سا دابوحكش نخبرش يمنا نوختي تشوي وحدوي شي تي داغستان عنشي تي رازني تيوش دايتي عنولو وش نخبركش أديس تويتل نوختي قومن سقط يشغل ديلا عيوني قطع بيتر مدى حارش وقتو بيتر داغير تشدبو ساندوح البول خيل نهبات وتيوش ديس تويتل قوان غوايش وداجي قوان قيتم تقاستوا شوال خيتم قيتم بات دو توم جاميت ياتاتوش اوتومات ياتر كل ميوت ياتر شهون دي ياتاتوش يتوا يزا متوا يز ميتوا يز حنتوا يز وت قيتم بوت إيش بوكسور وت إتر ويلي أشوركس زازاي إيش ده تلا إيك أنتي ما بروين ألدوي وتسير نتق سوق اللي حكى يوم شليل ده تدا تريش بيرو تمت يا بليرش وتش دبل لير حكى يوم ليل ده تدا تريش برجر كوشوكر أخشى در هكان أخشى لور هكر إسلام ده كو هكر شيء مجا دور تجوي ودو هو مج دور نقش يوم مجور ده ترشين أهورش ناخون إدبورمش يوني حكيت عن باك ديال واش نريد إيش بوكسو ديستلشو Берез, ветеран. Ой, худича до хашун, шадыш марш лугал, ой, таган лечь дина ха, хок сохтиха, инша Аллах Рахман, нить эфирири ламповый. Ламповый. Это что? Эфир ветеранов. Самые, что ни на есть ветераны всех действий, политических, военных, экономических, всех действий, политических, ну, все ветераны, вот, все ветераны. Сегодня у нас в гостях все ветераны, да. У нас ветеран Маржан, Холостяк, Шмуляр, Джиджи, Огненный какой-то там, Макс Че, 415, Лейла. Все тут ветераны, все собрались ветераны. Все пошли ветераны. Бисмилля, аузубилля, на шайтане режима. К нам присоединился ветеран Муса Кемишев тоже. Вот. Кто хочет, пожалуйста, сейчас вам слово, а потом уже вы закидаем информацию, потому что очень важная информация, очень важная. Да, слушаю вас. Муса, ваш слово, вам слово, как ветеран. Я маршрут Дейл Маршал, я Хинцами чуть советую, я не знаю, о чем речь, я послушаю немного, с вашего позволения. Сажим лазур, да раз. Хорошо, для разугрева, да, значит, а для сугрева 200 наркомов. Бисмилля, вы Аллах Акбер, Махуш. Смотрите, маршал, ну вот Ахташадыш, Заза, у вас есть что добавить? Реакцию. Реакция от Зазы. Это наш аналитик. Он выдает нам рецензии на наши публикации в письменном формате. Наш соведущий. Самый главный спикер, да, Заза, тоже ветеран в какой-то мере. Но она ветеран всех ветеранов, ветеран. Заза, вот есть у вас что добавить? Добавить к сказанному ветеранам или в общем? Ну, в общем, вот ветераны ветеранов, вот что вы хотите, вот что вас сейчас вот на данный момент вот интересует, что вас тревожит, или что вам приносит удовольствие, радость, вот, можете поделиться дальше, сам момент. Вот. Радость. Радость от каждого вздоха, радость от
от звуков весны радость, от зеленой травы радость, от всего радость, всему радуюсь. Печалюсь, потому что знаю, что не все могут радоваться, наши соотечественники в глубокой депрессии, в которую нас вогнала эта Россия проклятая. И так хочется, чтобы они тоже радовались, а не на чем радоваться. Чему радоваться, когда кругом одна тоска? В общем, вот такие вот спорные мысли меня посещают. Ну нельзя же так, ну нельзя же так, ну нельзя же так, ну нельзя же так. Зачем? Мы радуемся, мы ветераны. К нам присоединился великий ветеран Понтифик V. Ветеран тоже сам по себе, по натуре своей ветеран. Ветеран, ветеранушка, ветеранов. Пошел ветеран Понтифик V. Молчит, молчит, слушает ветеран. У нас в гостях Заира, тоже ветеран. Тут все сегодня ветераны. У нас есть в гостях Дональд Тернбон, тоже ветеран. Понтифик V, вы на связи или вас уже все, больше никогда не услышим? Ветераны, все ветераны. Хорошо, ладно. Пока ветераны готовятся, разогреваются, как сказал наш дядюшка Муса, он сказал, я хочу пока послушать, потому что тему я еще не знаю, говорит, а тему будем задавать, потому что мы ветераны всех ветеранских действий, ветераны. И как один из ветеранов, я на себя ответственность, чтобы сегодня ради ветеранов, ради Аллаха тоже, зачитаю информацию. Очень интересная информация, очень-очень интересная информация. Эта информация, режим информации. Бисмилляхи рахмани рахим. Во имя Отца милостивого милосердного, как это там было? Во имя Отца милосердного, или во имя Аллаха милостивого милосердного, а также за тем, кто следует, да? А тут во имя Отца милостивого, во имя Христа. Бисмилляхи рахмани рахим. Уже везде шайтаны, демоны. Ну хорошо, немножко, чуть серьезно поработаем. Без Илона Маска Белый дом станет хуже. Богатейший человек мира, Илон Маск, уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента Соединенных Штатов Америки, друга всех чеченцев, друга Чечни Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно. Конфликт был. По его итогам ястребы съели Маска, как аборигены Кука. На прощание Трамп подарил Маску золотой ключ от Белого дома, скорее сувенирную продукцию, нежели государственную награду. Заходи, мол, если что, тебе тут всегда рады. Ну, справка от редакции. Заходи, мол, с денежкой. Когда у тебя денежка, всегда тебе тут рады. Справка от редакции закрывается. Это наш комментарий. Однако все знали, что эти двое поссорились. Огромное эго обоих иного не подразумевало. Вопрос был в том, насколько их хватит. Хватило примерно на 3 месяца. Внешность. Кстати, справка от редакции. Это любимое число нашего пророка Мухаммада. 3, 1, 3, 7, 5, 11, все нечетные числа, 15, 21, 3. На 3-м месяце их дружбы, так скажем, сотрудничества между ними получился разлад. Справка от редакции закрывается, потому что они живут по исламу, по шариату. Все от Аллаха мы вернемся. От Аллаха мы пришли, от Аллаха мы вернемся. Продолжаем. Однако все знали, что эти двое поссорились. Огромное эго обоих иного не подразумевало. Вопрос был в том, насколько их хватит. Хватило примерно на 3 месяца. Внешность самого богатого человека мира, момент прощания с коридорами власти отличала не только традиционная кепка, но и фингал под глазом. Журналисты, конечно, поинтересовались. Маск пояснил, что доигрался со своим 5-летним сыном. 5-летним. Справка от редакции 5. Тоже нечетное число. По сунне пророка Мухаммада. 1, 2, 1, 3, 5, 7. Нужно понимать, да? 11, 15. Всегда все нечетные числа. Бисмилля. Шариат. Полный шариат. Полный шариат головного мозга русско-православного Ахлусунного Аль-Джамат шариат подкрался незаметно в администрацию президента Соединенных Штатов Америки, а в частности в Белый дом, овальный кабинет. Читаем дальше. Макс пояснил, что доигрался со своим 5-летним сыном по имени
X, а на английском это звучит X. Брат Эгви Дарк Сайди Риэли и Тайн Техно Механикуса. Это его полное имя. Кстати, полное имя его сына X. Эгзи Дарк Сайди Риэли и Тау Техно Механикуса. Оказывается, пятилетние дети гораздо сильнее, чем кажутся. Да, X такой он может, подтвердил президент Трамп, будто желая подчеркнуть, что сам он к появлению фингала не причастен. Они поругались по-пацански из-за серьезных вещей, как черные парни на улицах Лос-Анджелеса. Из-за понтов и золотого купола. Так называется новая и страшно дорогая система ПРО, противоракетная оборона, которой Трамп решил прикрыть Америку. Выделение части средств на этот госпроект обеспечит закон с парадоксальным названием о сокращении госрасходов. Кое-какие он действительно сокращает, но параллельно снижает налоги и увеличивает вливание в оборонку. Поэтому был охарактеризован в Белом доме как единый, большой и красивый. Маск считает иначе, либо большой, либо красивый, а сумма всех положений пока еще законопроекта станет отрицательной для бюджета. Он прямо так и сказал. Или добавил, что подобные инициативы обнуляют работу его Dodge, это на английском его агентство, которое создал Дональд Трамп, справка редакции, чтобы сократить бюджетные расходы. Теперь этот Dodge, так называемого департамента правительственной эффективности, продолжится без отца-основателя, то есть без Маска. К моменту, когда эти разногласия между главой Dodge и главой государства вышли на поверхность, уже стало известно, что Маск уходит. А фатальным для него, судя по всему, стал раскол в Белом доме по вопросу войны и тарифов. Самый богатый человек мира категорически возражал против ее начала, а мнение свое излагал в агрессивной форме. В апреле Трамп перестал упоминать Маска в своих заявлениях, если не считать того, в котором подчеркнул, что и основатель Тесла, и автомобиль Тесла – подарок основателя. Ему ни зачем не нужны, а просто нравятся. Вскоре после этого было объявлено, что Маск возвращается в бизнес. Их броманс завершен не только из-за личных обид и размеров эго. Эти двое стали взаимотоксичны. Ненависть половины США к Трампу перекинулась на Тесла. Активисты начали царапать припаркованные автомобили. Стоимость акций компании поползла вниз. И акционеры спросили: Илон, какого черта? What the hell? Совершаем информацию. И очень интересно вообще. Вообще, эта их дружба очень интересна. В то же время Маска ненавидели религиозные национал-консерваторы. Это те же мусульмане, православно-русские, Ахмусунова, Аджама, исламисты, ахшлюшки, которые находятся на территории Соединенных Штатов, а также по всему миру. Справка от редакции. В то же время Маска ненавидели религиозные национал-консерваторы в команде Трампа. А как мы знаем, Джамат у Трампа очень мощный. Особенно после того, как он убедил президента не распространять борьбу с мигрантами. Это значит всеми вот этими бедуинами, Ахлюсунна, Аджама, Ахшлюшками, которые заполнили Запад. И которые направляются русской террористической организации под названием Российской Федерации. Борьбу с мигрантами на квалифицированные мозги. Эти и другие недоброжелатели в ежедневном режиме убеждали главу государства, будто эксцентричный миллионер его дискредитирует, хотя Трамп и сам эксцентричный миллиардер. Вскоре Маск, по собственному признанию, почувствовал себя загнанным в угол, поскольку не хотел отвечать за некоторые решения администрации. Понятно, что имеется в виду толпы протестующих мусульман, аузубилярные шантажи, которые кричали «Фри Палестин! Фри Палестин! Фри Палестин!» И к ним подключались русские православные овшлюшки, чекиноговорящие, которые начались русской террористической пропагандой, которых вывела на улице инфляцию. А настоящая фраза вот такая. Это была как бы справка от редакции, в юмористической форме. Понятно, что имеется в виду толпы протестующих, которых вывела на улице инфляция. Усиленная тарифная война. Американский народ требовал отставки правительства Трампа Маска, хотя Маск тоже был противником тарифной войны. Просто из-за внутрикорпоративной солидарности не мог заявить об этом открыто, как привык. Из-за того, что Илон был против войны, его и хотелось любить только не тарифной войны, а Третьей мировой войны, на то поважнее будет. Маск имел обыкновение хватать за когтистую лапу ястреба в моменты, когда лапа тянулась за очередной порцией бюджета. Это происходило еще до того, как основатель Тесла вложил в предвыборную кампанию Трампа $300 миллионов и попал в структуру власти.
Маску не нравится примерно все, связанное с милитаризмом, от НАТО до программ перевооружения, от ленд-лиза для Украины до новой системы ПРО. Он был верифицированным пацифистом в стане республиканцев, чья партия имеет родовую травму. При общей нацеленности на сокращение госрасходов никогда не жалеет денег на армию, вундервафли и войны будущего. Несет эту родовую травму и травму. Уговоры Маска на тему того, что лучше уж вместе оставить следы на пыльных тропинках далеких планет, чем потакать ястребам и ублажать лоббистов военно-промышленного комплекса, начальника непереубедимы. Будет потакать. Причины этой глухоты, прошу прощения, могут быть разнообразны, вплоть до того, что Трамп считает необходимым хорошо покормить чудище американского военно-промышленного комплекса, чтобы оно смирилось с прекращением военной поддержки Украины. Так или иначе, президент США, политический циник и романтический настрой Маска ему чужд. На 50% гений и на 50% мальчик, такой характеристикой Трамп наградил напоследок Маска, и насчет мальчика, то есть как минимум на 50% он прав. Все помнят, как Маск называет собственных детей как вечный мальчик. Однако с романтиком вашингтонский террариум был симпатичнее, чем без романтика. Если, конечно, исходить из того, что Маск и впрямь благодушный романтик. Он вполне может им быть, ведь только официальных собственных детей у него, заостряем ваше внимание, детей у Маска, Илона Маска, так же, как у всех православных, русских православных верхузадов заднеприводных, ахлюшек, которые живут за счет государства, за счет социальных выплат, 14. Аузу биллях. Хвала Аллаху. Альхамдулиллях. Читаем снова. Он вполне может им быть, ведь только официальных собственных детей у него 14. Было бы логично, чтобы отец желал им мирного неба над головой и искренне боялся того, что пресловутые ястребы все-таки накликают ядерную войну, если не с Россией из-за Украины, то с Китаем из-за Тайваня. Он так богат, что деньги точно не нужны. Он раздавал свою сперму поклонницам. Прошу прощения, тут так и написано, и это правда, как Дуров, чтобы повысить средний интеллект человечества. Он хочет на Марс, но он читает новости про конфликт Вашингтона с Москвой и понимает, что дальнейшие планы, личные, политические, мессианские, находятся под угрозой. Впрочем, это обоснование не противоречит другой гипотезе, согласно которой Маск – маньяк, который рвется к власти над миром, а против ВПК США выступать для того, чтобы создать свой боевой космический флот. Завершенная ныне весна Илона Маска в Белом доме не подтвердила конспирологическую теорию, но полностью ее дискредитировать тоже не смогла. На этом мы засчитали информацию, так что они все-таки разошлись. Маск с Трампом, 2 миллиардера, 2 проходимца, 2 человека, которые хотят просто зарабатывать деньги бешеными темпами, бешеными методами, раздраивать страну. И их интересы все-таки не сошлись. Так что вот такая вот информация. А дальше мы будем читать только Коран, суры и аяты, которые соответствуют ихнему разводу. Для нас очень важно, чтобы потом они все-таки поженились снова. По сунне, пророка, музыка и по Корану. Алхамдулиллах. Какое-то дополнение, пожалуйста, мы вас слушаем. Нам присоединился Макрон, Аларак. У нас в гостях Макс. У нас в гостях немцы с немецкими флагами, Volkswagen. Автомобиль народа. У нас психолог, балерина, творческая личность Лейла. Снова возвращаемся к понтифику. У нас в гостях Джиджи. Холостяк тоже присоединился. Кого только у нас нет. Ветераны. А также мы напоминаем, что наш сегодняшний эфир называется «Эфир ветеранов всех ветеранов». У кого есть мысли по Илону Маску и Дональду Трампу, пожалуйста, есть возможность. Говорите. Версии Матава Мелдодизи. Это Мовчумата. Хотите по-арабски, хотите по-бантустански. Любой язык здесь приветствуется. Мы говорим на всех языках мира. Можете говорить на... какой самый такой сложный язык? Есть такой самый сложный? Сейчас, подождите, я вам скажу. На любой язык. Венгерский. Бол, Уберхол. Говорите на венгерском, пожалуйста. Да. Макс olsa Mask'a matkar mushkil avayaqan shukterdu. Bahajina Трампу. Хотите сказать, что Трамп его кинул?
А почему вы так думаете? На чем основывается ваше мнение, дорогой друг? Сунуться слишком многое для себя позволял. Духу Ага. яркий, вали Маск, Трамп и Нюха даже. Сол, я отвечивать должен, цендер. Почему вы, Трамп, вас, что к себе, к своей персоне внимание и из А вы биографии знаете, что только Трамп мусульманин? А вы знаете, что Трамп мусульманин? Что он Ахлусунова Аль-Джама? Придерживается только Корана и Сунны. ну, да, ногти уем хасан Трамп. Да. Ногти Его зовут Дони его зовут. Дони наш брат. Кстати, насчет того, что вот вы говорите, самый сложный язык. Информация для справки. Нет единого мнения, говорится здесь, о том, какой язык самый сложный в мире. Несколько языков, которые называют сложными. Китайский. Главная сложность иероглифы, которых около 90 тысяч. Один иероглиф может обозначать целое предложение, и не всегда по его внешнему виду можно понять, как звучит слово. Также это язык тонов. Разный звук, произнесенный в разном тоне, означает разные слова. На втором месте идет японский. Письменная речь отличается от устной. А в языке 3 алфавита. Хирогана, катакана и иероглифы канзи. Чтение иероглифа зависит от того, какие еще знаки стоят рядом. На третьем месте арабский. 12 миллионов слов. Ну, это справка от редакции, это как бы шутя говорит. Это неправда. В алфавите всего 28 букв, но символы могут быть написаны несколькими способами. Текст читается справа налево. Произношение в языке сложно. В грамматике легко запутаться. У существительных 3 грамматических падежа. 2 рода и 3 состояния. На 4-м месте идет какой? Табасаранский. Бисмилля. Чисто наш мусульманский. Язык считается русский православный. Алхамдулилlah аль-Джамат уже. Язык считается мировым рекордсменом по падежам. Их в нем 46. Глаголы изменяются по лицам и числам. Имеют сложную систему времен и наклонений. Выбор самого сложного языка зависит от индивидуальных предпочтений и критериев оценки. Так что от вас зависит, дорогой друг, какой язык вы все-таки будете считать сложным. Можете продолжить мысль о разводе Трампа и Маска? Да, слушаем вас. То есть Трамп хвалу поддерживающий. Нет, не Я люблю особо. ради Христа. Ради Христа люблю его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я люблю всех. Я вообще, знаете, я гуманист. Я всех люблю людей. Даже в их глупости я их люблю. Потому что без людей нам никак нельзя. Аллах нам сказал, любите своих ближних. Потому что, знаете, он сказал Аллах, что всех сотворил я. А все мои твари, вы должны их любить. Потому что мы все на земле. От Аллаха пришли и к Аллаху вернулись. Алхамдулилlah. Аминь, аминь. Просто 415 прошел. 29-е. Помогите, да? Om ben marshal Duma Sergey. Salaf Mudu Halde. Right, let's do it. Спасибо, Альбурак. Илон Маск. Эхуй ролите шуй. Там шо. Россия новую плазменное топливо придумала, которое ускоряет, движение в разы. Короче говоря, что новую технологию уяли цаган. Путин сам участвовал в разработке. Ага, 415. Турбо надул фьюга Альбурак. Вот гнется келга, кемиш гнется, тия турбо выход. Турбо надул. Его году щиил. Да. Ты видел Су-57, там такие вот, сзади у них такие специально вот делают, так, чтобы топливо, когда вот сжигается, чтобы вот это реактивный двигатель, как бы на форсаж ждется, и вправо, влево он как бы отправляет. И короче, ситуация моя, хаон, я ючил сует, и когда он на полной скорости летит, и что он гонаешь, да, вытхся, гонаешь, видите? Когда он кстати, сейчас пошли вопросы, бегущей строкой наши технические модераторы вводят на большой экран, говорят, каска у вас есть, вот это вот каска вот именно? Каким типом каски вы пользуетесь? Не только у меня, у Альбурака тоже есть каска. У вас специально она сделанная каска или вот вы какой-то вот... Для больших ушей Бренд, или специально вот сделанная, да, смодифицированная каска для вас? Это эксклюзивная. Да.
Скоростя у вас. А вообще бывают перепады вот этого вот земного притяжения, когда вот перепады бывают, вам тяжело дышать или нет? Или у вас кислородные баллоны все-таки? Специальная система снабжения мы кислорода. Да. Джабраил, да, шeit ievišķi sēnīši mohu bojuši. Джабраил Малик, да? Вот всё, крыльями он загоняет воздух. Это зависит от твоего имана. Чем ниже иман, тем меньше кислорода. Джабраил Да. загоняет воздух, да, своими крыльями хвостится. Подождите, а Джабраил Малик, когда рядом летит, загоняет воздух, на нем каска есть или нет, или он без каски все-таки? С кислородным баллоном или как он? Он этим скафандр, скафандр его полный. Да, специальный космический. Звездный скафандр. Смотрите. Арбоёзда шторшля, да? Отдыхает шторшля. Знаете, что спитаться, я знаете, о чем подумал? Вот я думаю, я понимаю, ну, это ясный перец, как говорится. Понятно, что Аль-Бурак, он сзади, короче, как у Су-57, ракеты уходит это давление, и вы летите на нем. А Джабраил, ну, как летает? На крыльях, что ли, такая небольшая скорость? А топливо, как вот, вообще, как он это самое? Он, значит, наши крылья летает. Да, машет крыльями, хайзаешь, на мостик хочешь, да? Да, дуетки. Аузубилля. Маршал, Машага и Сахатка Десо, Судамага. Конечно, да. Любой хатер, потому что это, кстати, Скафандр. Да, сейчас, секунду. Эфир ветеранов. Вы тоже один из ветеранов. Задавайте вопрос, да. В космосе довольно эмоционально придумать его и скафандр я скажу эссен алязин холоксиг асты и пусульные язин холодосига. Высочные мата. Аллаху экбер. Сейчас, я себе Аллаху экбер. Щен судятся, да, щен расширяться, да, щи. Ю. Вообще, это все от Аллаха, это чудеса от Аллаха, алхамдулилля. Да. То иман голдал, что я. А давайте вот этот вопрос перефразируем нашему старожили. Вот с вашего позволения, конечно, дорогие слушатели, вот с нами на связи Муса Темишев, наш самый лучший гость. Муса Темишев, вот ваша реакция, как вы оцените вообще технологические способности Аль-Бурака? Вы верите вообще, что там Джабраил Малик летает рядом, и что Аль-Бурак поднимается на таких больших скоростях на такую высоту, отрывается от земли? Вот как вы думаете, Муса? Я, правда, отвлекался несколько раз. Не совсем понимаю, о каком бураке речь идет. Речь идет о бураке, на котором пророк наш поднимался к Аллаху. Да, совершенно верно. Ну, вы знаете, я считаю, бураки, Ной, ковчеги, это все басни про белого бычка. Я не хочу на эти темы не хочу даже говорить. Хорошо, ладно, не говорите. А вот как вы, как старожилы, просто хорошо, мы поняли ваше мнение. А вот как вот этот феномен объяснить, например, Рамазан Музмагомадов? Потому что же не можешь же отрицать одно, а другое говорить, что это правда. Это все-таки теолог, религиозный деятель. Вот как вы думаете, как они вот к этому вопросу отнесутся? Вот было бы интересно его мнение узнать на этот счет. Ну, там сплошные противоречия. Вроде бы даже в Коране написано, там, когда у Мухаммада потребовали там неверующие курешиты, подвинь горы, там, пусть солнце зайдет туда, выйдет оттуда. Он им ответил: я вам пришел не фокусы показывать, а слово Божие донести до вас. Сам иду, с другой стороны, непролазные дремучие басни о Ное в ковчеге, о всемирном потопе, о бураке, на котором там к Аллаху там восходил там, и так далее. И само вот это вот
персонализация сама Всевышнего, она кощунственна, мне кажется. Наш мелкий пигмейский ум человеческий не в состоянии объять, там, допустим, Всевышнего, если он есть. Не надо из него делать персону, вот, который там все пишет, там, керат ручка ясно, там все наши судьбы прописывает, там, и так далее. Да? И ум цари ложь, если бы нашелся кто-то там грамотный, там, мусульманин, или, я не знаю, христианин, или иудей, который говорил бы о реальных вещах. Вот. Люди ведь с ума сошли повсеместно. Они, в общем-то, сумасшедшими были всегда, видимо, в человеческой истории. Особенно это явно выпукло видно сегодня, когда Маск, там, другие пытаются там покорить Венеру, Луну, там, Марс, Сатурн, там, и так далее. Вот. Когда на Земле, на нашей маленькой, малюсенькой Земле столько проблем, столько голодных людей, столько разрушенных там жилищ и так далее. Да и обустроить сначала Землю надо, а потом стремиться на Луну, на Марс и так далее. А вместо этого вот эти вот, и тот же Маск, и его компания, и аналогичные им, вот, все время стремятся то на Луну, то на Марс, ну, чтобы отвлечь внимание народа. О реальных вещах надо говорить всем, и набожным, и атеистам, и анонистам, всем. О реальных вещах, ребят, надо. Не о Бураке, не о всемирном потопе, не об абсурдных вещах. О реальных вещах. Как нам быть? Что мы имеем на сегодняшний день на этой грешной земле? Как она обустроена? Вот. А если она не обустроена, если на ней бардак, то как нам быть, как нам организоваться, чтобы этот бордель ликвидировать? Ну и вот сейчас нас затаскивают в цифровой концлагерь. Вот. Подписали пандемическое соглашение, 180 государств подписали. Если это вступит в силу, то нас, не спрашивая, с завтрашнего дня будут по своему желанию, по желанию некоторых там содомитов, 20-30 содомитов, загонять в концлагеря, надевать намордники, опять колоть неизвестно чем. Война ведется против человечества, война ведется страшная. Вот об этом надо говорить. А Бурат и Мурат и Аудумш, я не знаю, как эти маски, мы... Вообще давайте не говорить об этом. Давайте сменим тему, я вам советую. Вам, конечно, лучше знать, о чем говорить, но говорить надо о реальных вещах, о нашей горестной земле, о нашей страшной юдоле земной. Мы поняли. Давайте сменим тему. Вот и сказали, нас могут загнать в цифровое рабство, какие-то содомиты, да? Правильно? Смотрите, вот мы принимаем это, смотрите. Но одновременно хотелось бы узнать ваше мнение. Вы верите в то, что все-таки есть единый Бог? Ну, если, как это, без Всевышнего, трудно представить, чтобы вот Вселенная была создана вот так рационально, да, и все взвешено, взаимоуравновешено. Правда, Нет, вы понимаете, просто можете отвечать коротко, да или нет. Я понял, что вы все-таки верите в то, что есть Создатель. А Коран является священной книгой? Там есть все-таки истина, на ваш взгляд? ты знаешь, я в последнее время вообще в священные книги не верю. Ни в какие. Эти все писания, они писаны кем-то специально, чтобы управлять человечеством, чтобы людей превратить в рабов и управлять ими. Не зря ведь, когда создавались поселения, что в первую очередь создавали? Церковь и тюрьма. Церковь и тюрьма. Все. А потом уже дороги, там все остальное. Вы знаете, сказали содомиты. Что вы подразумевали под содомитами? Просто, если есть возможность, хотя бы коротко, чтобы люди понимали, о чем речь.
Я плохо расслышал, Вени. Вот вы сказали, садомиты будут решать, кого уколоть, кого там, как вакцину сделать, потому что цифровое рабство за счет коронавируса, вы сказали. Вы сказали, садомиты будут садомиты, как вы сказали, будут управлять этим процессом. Что вы имели в виду, когда говорили садомиты? Если есть возможность, если развернуть, как хотите. Просто чтобы народ понимал, о чем речь. Кто такие садомиты, на ваш взгляд? Садомиты – это международные преступные организации в виде корпораций, которые владеют мировыми деньгами, мировой экономикой, армиями стран, разные клубы. Вот они и есть содомиты. Вот, поэтому главная сейчас цель человечества опять возродить свои национальные границы, национальное государство возобновить, свою государственную валюту. Вот, сделать приоритетным законы, национальные законы приоритетным над всеми остальными мировыми, там, межгалактическими, там, межвселенными. Вот в этом задача, но эту задачу вряд ли уже мы сможем выполнить, слишком дело далеко зашло. Вот, а садомиты я имею в виду международные вот эти, ростовщики, одним словом, которые сейчас культурно называются банкирами. И те, кто стоит над ними. Понятно. Смотрите, вот давайте информацию вам дадим для размышлений, как говорится, пища для размышлений. Мы же все-таки высокоинтеллектуальные тираны, у нас высокоинтеллектуальная беседа между высокоинтеллектуальными людьми. Смотрите, вот есть такая сура и аят в Коране, который четко описывает садомитов. Сура, и как это относится к тем садомитам, про которых вы говорили, которые будут заниматься цифровым рабством на основе коронавируса. Сура 7, аят 81, сура 7, аят 81, сура 7, аят 81. 81 аят из 206. Аль-Араф ограды. Священный мудрый Коран. Все от Аллаха. Наш пророк Мухаммад нам все это передал. Тут написано. В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину вы народ излишествующий. Зачитаем снова. Инакум ла татуна ар-риджала шахватан мин дуни анниса валь антум каумун мусрифун. В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину вы народ излишествующий. Не кажется ли вам, дорогие слушатели, в частности, дорогой Муса, что тут все описано как есть? Что вот эти все похотливые мужчины, все происходит из Корана. Как вы думаете? Соответствует ли это действительности или нет? Намек уместный, конечно. Тут все, как говорится, по Фрейду, да? Два стимула, материальный и сексуальный, движет человечеством. Фрейд говорил так. Вот. Тоже говорит этот аят о людях излишествующих. Но цель кера дух долгу майн, свой кера саума даст абсолютно. Мы можем только говорить, сотрясать воздух. Значит, они все гомосексуалисты выходят, так выходит эта вся элита? Совершенно верно. В любом случае, они извращенцы. Ведь только извращенец может догадаться до такой страшной людоедской мысли, что человечество надо сократить на 7 миллиардов. Из 8 миллиардов 7 миллиардов уничтожить. А вот вопрос можно задать? Ну, себе вопрос задать такой, мысли вслух. Посмотрите, если все эти, как мы говорим, гомосексуалисты занимаются тем, что уничтожают людей, в Коране зачем Аллах пророку Мухаммаду дал такую суру? Значит, он тоже был гомосексуалистом? Значит, он не любил женщин, он любил мужчин? Выходит так из этого, если логикой мы будем заниматься. Смотрите, здесь есть толкование от Ас-Саади. В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Поистину вы являетесь народом излишествующим. Почему вы отказываетесь от женщин, которых Аллах сотворил для вас? С ними вы можете удовлетворить свою страсть и получить удовольствие, соответствующее человеческой природе. Почему же вы жаждете вступить в половую близость с мужчинами через самые неприятные и грязные из органов,
из которого выделяются зловонные и отвратительные испражнения. Воистину люди стыдятся упоминать о нем, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к нему или приближаться к нему подобным образом. Но ведь вы приступаете к пределу, установленные Аллахом, и осмеливаетесь совершать дерзкие грехи. А вот Ибн Касир толковали. Ведь вы приходите по страсти к мужчинам вместо женщин. Вы отказались от женщин, которых ваш Господь сотворил для мужчин. Это есть чрезмерность с вашей стороны и невежество, ибо это использование чего-то не по назначению. Об этом он сказал и в другом аяте. Вот мои, мы это зачитаем аят, 15 сура, 71 аят. Вот мои дочери, если вы хотите этого, прям явным открытым текстом пророк Мухаммад предлагает своих дочерей. 15 аят 71. Он указал им на женщин, но они сослались на то, что они не желают их. Они сказали, ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, что мы хотим. Сура 11:79 потом, потому что все взаимосвязано. Ты знаешь, что у нас нет вожделения и страсти к женщинам. И ты также знаешь, что мы желаем твоих гостей. Они хотели совокупляться с мужчинами. Арабы это все. Это все сахабы, асхабы, табиин, атабиин и пророк Мухаммад. Это все они этим занимались. И Аллах в своей суре, аяте, в своем священном Коране все это дал написать. И это не изменится до конца, до судного дня. Никогда эти тексты не изменятся. Это священный Коран. А ты знаешь, что мы желаем твоих гостей. Некоторые комментаторы сообщают, что как мужчины среди них довольствовались друг другом, так же и женщины довольствовались друг с другом. Значит, были и лесбияны. Вот раз это может быть от Бога, от Создателя, зачем Создателю заниматься промежностями, задними проходами мужчин и женщин? Где тут святость? Как вы думаете? Есть у кого реакция? Мы можем это принимать как претензию или нет? Вот как нам это принимать? Вот, например, в мечети сидит Рамазан Мусмагомадов, приходит к нему Кристиан Эстрази, губернатор этого места, где он живет, и он говорит, пожалуйста, у нас самая чистая светлая религия. Вот зачитаем вас суру, извиняюсь, сура 7, аят 81. Мы расскажем и дадим понять, потом здесь есть ссылки на хадисы. Это просто одна из сур Корана. Или представьте, в нашем чеченском государстве наши имамы, муфти вот это все зачитывают нашим старикам, женщинам. Ради этого мы ездим в хадж, Мекку, тратим большие деньги, даем арабские имена, молимся по-арабски. Наша вся жизнь состоит в том, чтобы молиться в сторону Каабы. Читаем первую суру, 7 аятов. Мы просто безостановочно это читаем, как зомби. Стоим на четвереньках. Но вот эти суры, аяты, они могут быть священными? Что это такое вообще? Как это принимать нам? Как принимать нашему разуму, нашему интеллекту? Это же просто издевательство над нашим интеллектом. Это издевательство над чешской нацией. Это издевательство над нашими предками. Это издевательство над нашей историей, над нашей культурой, над памятью наших предков. Мы можем это принять или нет? Вот вопрос я задаю сам себе. Вот. Не могу найти ответа. Вопрос в студии. Кто может? Нет, конечно, нет, конечно. По этому поводу имам Хамейни в своем политическом завещании пишет, что не все положения Корана надо механически переносить на современность. То есть он этим хоть как-то объясняет вот эти глупые, идиотские совершенно, да, и положения, там, которые разрешают там, на двоюродных сестрах жениться, там, оправдывают там, женитьбу на своей снохе там, и так далее. Вот, то, что ты сейчас зачитал, например, вот такие идиотские вещи, явно бедуинские, да, вот, их надо оставить в покое. Вообще-то их разоблачать надо правильно, с другой стороны. Но об этом даже. На этом строить свое мировоззрение. Да, я согласен. Я согласен с вами, я полностью согласен. Смотрите, вот нашим слушателям, ведь те, кто нас будет слушать в печатном формате, в ленту этого канала, наши технические модераторы выставили это все. Вот вы говорите, хорошо, надо хорошее из этого извлекать. Но когда читаешь этот Коран, там только об этом и говорится. Как мы все-таки можем, зачем нам, чеченцам, возиться в арабском грязном белье? Это не наш язык, это не наша культура, это не наша страна, это не наша история. Мы живем в горах, среди зелени, среди гор, рек горных, ледников. У нас леса, у нас разные животные. Они
бедуины, у них арабское мышление, родоплеменной строй у них, верблюды. Они пьют мочу верблюдов, они этим гордятся. Они на двоюродных сестрах женятся, потому что у них нет людей других. А зачем нам, чеченцам, разбираться в грязных сказках, которые они собрали в одну большую книгу и назвали ее священным мудрым Кораном, но на самом деле это является Камасутрой, такой же Камасутра индусской, но она является арабской. Смотрите, я хочу найти хорошее в этом. Я на самом деле очень сильно хочу найти хорошее. Зачитаю вам другую суру. Сура 11, аят 79. Я хочу найти хорошее, я хочу проповедовать хорошее. Я вот стараюсь найти хорошее. Да. Смотрите, Худ, 79 аят из 123. Сура 11, 79 аят, Сура 11, 79 аят, Сура 11, 79 аят, 79 аят из 123. Худ. Выложили тоже в печатном формате, пожалуйста, не читайте. Там в арабской версии, в транслите, во всех версиях. Они сказали, ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы хотим. قالوا لقد علمت ما لنا في باناتها من حق وإنك لا تعلم ما نريد. Они сказали, ты знаешь, что нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы хотим. Я хочу найти хорошее, понимаете? Я ищу хорошее. Они сказали, ведь ты знаешь, что у нас нет потребности в твоих дочерях, в женщинах. И ведь поистине ты, конечно, знаешь, чего мы желаем. Это толкование от Аббадия. Есть толкование от Аса. Они сказали, ты знаешь, что нам не нужны твои дочери, тебе известно, чего мы хотим. А Ибн Асир, он сказал в своем тафсире, толковании, они сказали, ты знаешь, что у нас нет потребности в твоих дочерях. То есть ты знаешь, что у нас нет страсти к нашим женщинам, и мы их не желаем. Открытым текстом так говорится. И ты знаешь, что, чего мы желаем. То есть ты знаешь, они говорят своему пророку Мухаммаду, что нам нет нужды, кроме как в мужчинах. Тут открытым текстом нет. Зачем повторять нам об этом? И я должен сегодня благородный, красивый, великолепный, изящный, грациозный, смелый, мужественный чеченец, который ничего общего не имеет с арабским миром, с арабскими пустынями, с арабами, говорящий на своем родном языке, рожденный на своей прекрасной родине, в Чечне, разбираться в их грязном нижнем белье под названием Камасутра, Коран, арабская Камасутра. Зачем мне, чеченцу, это надо? Я хочу понять эту логику. Зачем мне разбираться в этих 114 сурах и искать самое лучшее для того, чтобы потом также обманывать своих чеченцев? И говорить, видите, тут есть что-то хорошее, но одновременно скрывая все плохое, всю эту грязь, все это бесчинство, все это бесчестие, все это, вот этот весь развод, эпоха, все это насилие. Вот зачем? Я хочу просто понять логику. Зачем мне это нужно? Есть, может кто-нибудь ответить на этот вопрос? Если хотите, Муса, пожалуйста, продолжайте. Да, ты прав. Приблизительно, я последние 35-40 лет пишу и говорю об этом. Из-за этого у меня очень много врагов, кстати говоря. Но общество человеческое так устроено, что чтобы самоорганизоваться, жить, продвигаться во времени, нужна людям идеология. А идеология долгое время могла быть только в форме религии. Иудейской, христианской, буддийской, исламской. Вот поэтому человечество, каждой части человечества ухватываются за ту идеологию, за ту религию, точнее говоря. Вот, то есть идеологию. Религия – это идеология, вот, которая ему приемлема. А чеченцам на слух, я не знаю, каким образом ислам проник. Одни говорят силы оружия, другие говорят проповедники там, и так далее. Но я сейчас об этой стороне не буду говорить. Но в любом случае я знаю, что чеченцы привержены исламу. Почему? Потому что там много таких хороших вещей. Там воюй с теми, кто воюет против вас. Вот. Ну, остановись, если они остановятся, например. Ну и так далее. Ну, а вот такие вот благозвучные вещи нам больше нравятся. И вот мы на основе этого мы придерживались идеологии ислама. Но мы этот ислам превратили в омерзительную сказку, чеченцы. Тюринш, каждый из вас знает, там, помнит, наверное, да,
там как Мухаммад на бураке там поднялся к Аллаху, совсем аудул маду, или поклонение вот Каабе, там люди толпятся, хотя в том же Коране написано: не предавайте мне сотоварищей, никому нельзя поклоняться, кроме Аллаха. Ну, все равно, вот видите, камню даже поклоняются. И сон кюкот, батот, люди давятся, и многие даже дух испускают вот, в этой толпе. Вот эти сплошные парадоксы, конечно, мы свидетели этих парадоксов, но чеченцы всегда вынуждены были, у нас просто другой национальной идеологии не было. Вот, Цундел, вынуждены мы... Вопрос, Муса. Хорошо. Муса, прошу прощения, я вас перебиваю. Вы говорите, у нас не было другой идеологии. До 17 века, до конца 17 века наши предки как-то жили же без этого ислама. Смотрите, вы сказали, чеченцы загадили ислам, религию Аллаха и слово посланника его, которое он перенес от Аллаха. Во всем виноваты чеченцы, хорошо. Мы принимаем это, мы плохие люди, мы неправильно понимаем религию. Нет, я не говорю, что Сейчас пометим, мы конвертуем. Это исходя из того, что вы говорите, выходит. Вы говорите, там все есть хорошее, мы просто всегда плохое говорим. Хорошо, ваш покорный слуга вам читает другую суру, 15 сура, 71 аят. 15 сура, 71 аят. 15 сура, 71 аят. Аль-Хиджр, 71 аят из 99. Тут написано на арабском языке. Аллахаула панатин ин кумтум фарина. Он сказал, вот мои дочери, если вы хотите этого. Знаете, вы сказали, там все благородно, все чисто. Но тут, смотрите, такие вещи пишутся. Как можно это в мечети, в большой мечети, встать на минбар и доносить до населения Чеченской Республики, до наших чеченцев, гордых, прекрасных, великолепных чеченцев, наших седовласых старцев, прекрасных наших матерей, для наших сестер, до наших братьев, для подрастающего поколения. И мы им это будем проповедовать. Мы будем говорить им, в Коране есть хорошие вещи, но чеченцы плохие, они искажают. Ну, мы читаем Коран и видим, что тут написано. Он сказал, вот мои дочери, как это вот это можно принять, если вы хотите это. Смотрите. А потом тут Абу Адель делает тафсир. Пророк Гуд какой-то там, выдуманный тоже персонаж, но это не важно. Сказал им, вот это мои дочери. Пророк Гуд назвал женщин своими дочерями, так как любой пророк является отцом для своей общины. Например, жены пророка Мухаммада являются матерями верующих. Смотрите, аят 30, сура 6. Мы зачитаем этот аят. Так, сейчас, прошу прощения. Жены пророка Мухаммада являются матерями верующих. Смотрите, аят 33, сура 6. Женщины, женитесь на них, если уж вы совершаете это. Но мы понимаем, о чем речь. Совокупление. Толкование Асааби. Он сказал, значит, все жены пророка, которых он насиловал, 11 у них было официально, как бы, но у него было неофициальные там наложницы, также рабыни у него были, а также у него были мальчики, которыми он пользовался. Это значит, все они наши материалы. Как мне, чеченцу, гордому, прекрасному, великолепному, изящному, интеллектуально развитому, красивому, мощному просто, ну, воплощение мужественности мне, чеченцу, принимать это. Зачем мне арабское блядство и говорить, что жены пророка Мухаммада мои матери, которых он насиловал? Вот мне это зачем? Я живу в горах Чечни, а он на верблюдах ездил там, воровал, убивал, насиловал людей и маленьких детей. И я должен говорить, его жены моей матери. И тут же вы говорите, нам нужна какая-то идеология. К сожалению, у нас ее не было. Как не было? До конца 17 века, до пришествия русских на Кавказ, а именно в частности в Чечню, наши предки жили по нашим законам, по законам Новшева. У нас были свои какие-то верования в каждой долине. И нам это абсолютно совершенно не было нужно. Они посредством своих татарских мул, вот этих всех азербайджанских, казанских, бухарских, все нам навязали. Стерли нашу культуру. Зачем? А мне, вот я задаю вопрос в студию и себе задаю каждый вопрос, вам задаю вопрос. Вы же уже седовласые тоже старец. Зачем нам с вами, дорогой Муса, принимать за матерей каких-то женщин, которых насиловал пророк Мухаммад, арабский бедуин, грязный? Смотрите, тут дальше читаем.
Я хочу это принять. Я хочу, чтобы они были моими матерями. Но мой интеллект мне это не позволяет. Моя гордость, мое мужское достоинство мне не позволяет это сделать. Это все отрицает мое внутреннее существо, мое нутро. Я не могу с этим смириться, потому что я не могу насиловать свой интеллект, а также свою сущность, свое тело и свое вот именно мужское достоинство. Я не могу это принять, потому что я знаю, что это ложь. Смотрите, здесь написано. Он сказал, толкование Асари, он сказал, вот мои дочери, если вы хотите этого. В ответ напротив этого, значит, полового совокупления. Он сказал, вот мои дочери, если вы хотите их насиловать, значит, или совокупляться с ними. В ответ на просьбу святого пророка не позорить его перед гостями. Это значит, что говорит? Что они хотели совокупляться между мужчинами и женщинами. Они хотели друг друга иметь в задние проходы. Об этом это говорится. А женщины хотели совокупляться с женщинами. Не позорьте его перед гостями. Нечестивцы лишь вспомнили, что некогда они уже запрещали ему принимать у себя гостей. Они угрожали наказать его, если он ослушается их. И считали, что теперь они имеют право поступить с ним таким образом. Ситуация была настолько тревожной, что Лут, пророк Лут, которого признавал пророк Мухаммад, кстати, предложил своим соплеменникам присмотреться к его дочерям. Ну как это такое можно проповедовать на Бимбаре? Говорит, вот пророк Мухаммада, другой пророк, которого он принимал, он говорил своим гостям, вот чем между собой совокупляться, пожалуйста, пользуйтесь моими дочерьми, насилуйте их в групповой форме, потому что их было много, а их все-таки было мало, их дочерей. Своим соплеменникам присмотреться к его дочерям. Однако они не передали его словам никакого значения. Они их абсолютно не интересовали его дочери. И поэтому далее Аллах обратился к пророку Мухаммаду, да пусть его Аллах и сказал. Он сказал, вот мои дочери, если уж вы совершаете. Это вот толкование от Ибн Касира. Вот как мне, чеченцу, это принимать? Вот, смотрите, вот зайдут сюда мусульмане, например, чеченцы, да? Они будут говорить, вот вы нечестивцы, вы искажаете Коран, вы неправильно понимаете. А тут так и написано, тут на арабском так написано. И обратно же мы повторяемся, что это не изменится до скончания рода человеческого. Это священное писание. Оно никогда не изменится. Никогда. Никогда. Даже если мы хотим это изменить, даже если мы, чеченцы, захотим изменить слово Аллаха, мы не сможем его изменить, потому что это невозможно. Это до скончания рода. Это священная книга. Тут каноны. Тут фундаментальная база. Тут концептуальная подача ислама. Как мы с вами можем даже посягать на эту религию, потому что она является не нашей. И говорить, что мы ее искажаем, хотя мы ее не искажаем. Есть тут какая-то интеллектуальная, поэтому нам нужно быть честными самими собой. Это называется интеллектуальная честность. Или, как говорится, моральная ясность. Все-таки мы должны признаться, что есть вещи, которые все-таки лживы. И нам навязываются. Понимаете, что самое главное в том, что мы говорим? Нашу чеченскую нацию, русское террористическое образование под названием Российской Федерации, насильно вогнала в этот ислам. И преподнесла его так, что там есть что-то святое, красивое. И заставляет нас в это верить. Силой, посредством силы. А также всех своих вот этих вот русских православных, отрушек, мул, имамов, которых они обучают. Которые стучат на всех инакомыслящих, на всех гордых, свободных чеченцев. Зомбированы, маразм крепчает. Мы сами себя загоняем в этот вакуум. Многие чеченцы уже понакатаны по инерции в этой религии, копошатся и отрицают даже правду. Сами прекрасно это понимая, они отрицают правду. Но мы, как гордые и прекрасные чеченцы, свободные, прекрасно знаем, что это неправда, что это ложь. И мы призываем и предупреждаем, что пробуждение, а пробуждение оно будет всегда, любая нация пробуждается, потому что мы все-таки выжили, 21 век мы пришли. Мы выжили все геноцидные войны и все геноцидные российские программы оккупационные, все эти действия, смывание нашей идентичности, работы по этноциду, культуроциду. Чеченцы выжили. Мы пришли в 21 век, век цифровых технологий, век правды, век истины. Нас Россия не сможет уже словить. Пробуждение будет. Чеченцы когда-нибудь проснутся. Но чем лучше, чем раньше, тем лучше, как говорится. Но если эти будут так же продолжать, масса вот этого чеченская, которые находятся под оккупационным режимом Русничне, а также все, которые находятся за территорией, за пределами Чеченской Республики, они все равно пробудятся, потому что мир, он заставит жить по законам природы, а природа не принимает ложь.
Пробуждение, мы говорим, поэтому призываем и предупреждаем, пробуждение будет очень горьким, очень тяжелым, очень болезненным. Поэтому пробуждайтесь потихоньку, чтобы вам было не так уж и больно. Поэтому потихонечку, шаг за шагом, пробуждайтесь, открывайте свои глаза, открывайте свои уши, приходите в сознание, сравнивайте, делайте логические все-таки какие-то сравнения. Перестаньте бояться, взгляните правде в глаза. Отстранитесь от всех страхов. Вообще, чтобы что-то понять, нужно все вычеркнуть из своей жизни и как бы смотреть на весь этот мир с позиции с чистого листа, как будто в твоей голове ничего нет. Только так вы увидите правду. Только так вы увидите правду, и пробуждение наступит. Поэтому мы призываем, мы же не боремся с этим исламом, ни с этим Кораном, ни с этим пророком Мухаммадом. Он нам вообще не интересен, чеченцам. Это не наша культура, это не наша религия, это не наша книга, это не наша идеология. Мы говорим, кто хочет, пускай верит. Но мы говорим для наших чеченцев, потому что мы являемся неотъемлемой частью этой нации. Потому что мы хотим гордиться нашей нацией, потому что у нас болит душа за наших чеченцев, потому что мы знаем, где истина. Мы им приносим на блюдечке правду и говорим, дорогие чеченцы, пробуждайтесь, оставьте всех других. Пускай те, кто хочет в это верить, уходят к тем, кто в это верит. Пускай они отрекаются от своей нации. Тогда как они сегодня заставляют чеченцев отрекаться от своей нации. Их постулат, форма обращения чеченцев. Нет, а потом все остальное. Вот когда вот эта формула мы сможем перебороть, перевернуть и сказать, чтобы люди сами себе могли задавать этот вопрос смело, открыто, смотря именно в зеркало. Каждый чеченец, женщина, мужчина, без разницы, ребенок, может сказать, Сомилу, кто я такой, есть. Сонохтулу, и тогда он увидит правду. Или Собусол была, тогда иди к арабам, туркам. Все. Тебе не место в чеченском можешь. Ты не можешь быть мусульманином чеченцем. Это невозможно. Это две совершенно разные идеологии. Они несовместимы, они опасны для жизни. Это нас убивает, это нас уничтожает. Поэтому каждый, кто может сказать «сонохчуву», и потом он увидит эту правду. Но если он скажет «собусолгу», тогда это уже другой вопрос. «Сонохчувац». Ты не чеченец. Но идти в ту культуру, которой ты себя приписываешь. Вот об этом мы говорим. Есть какая реакция у кого? Кто-то может возразить, пожалуйста, аргументированно можете возражать, мы вас слушаем. Ja, schon درس schon ist bara قست ويستك شا نخشي والخ نخشي شنت يا شي هم شلوش يا ليلو نخشي شو ليلو دي هيلك شولك يعني ده شو موات بو مال دوكم دوك شي ما بوصل بولا اك ساتويتسنا بوصل ده همش دوك no تام دو نخشي هيلك صدق همش دوش вот это ицадош долум что вот это определиться да деш дук и не беклуч я налево направо шине нет ол видела дат касту диск я хо налево види направо а хорше до шин ха дава шин ха цо вот распут я качи вот это حملوا касту вешу حملوا анах и وربو سهرا وجاني не هو نخشيو اللي بوصل بنغلاديش يا بيش بولكس نو تير غلقش ولكش نخشي غلقش سا دوغي حوسيش يا اربو محكا بولشيري خيتشن بو تصدودر نخشي غلقش ديتن تير غلقش سا بوصل بولك تير غلقش مدو دين قاستو شين ها خلي لا دات شين يا وقت سلو هراقلش وجاقلش ديت تاوم قاستيان با Es dochchul casting. Und der schon sehr noch schon wohl. Do türnisch do arbo türnisch ja wat. Som leler wat. Sien look dal yele. Tulgan wahti a do toje. Zачем tulgan wahti. Okay, del uje resku sitin mu kan mel dol ma i türnisch del qalin شوي خو الى مدات. Itin boli sid mo vek ya bi to yit nat hel shi qalin. I post det و زمل شالم. Magamet awaler sa شو и дасет и валлет и тапатен баш. Ну хватит сказка верить. Это не 7 век, не 10, не 15 век, 21 век уже.
Хорошо. Ветеран, вы закончили? Я вам еще одну суру я зачитаю. Тоже очень хорошая, великолепная мудрость из Корана. Просто прекрасная сура из Корана. Бисмилля. Еще раз напоминаем, дорогих наших слушателей, гостей, а также всех тех, кто нас будет слушать, мы не боремся с исламом, мы абсолютно с ним не боремся. Выкиньте из своей головы, что тут борется с исламом, что борется с Кораном, что клевещут, наговаривают, навешивают ярлыки на пророка Мухаммада. Это неправда. Что мы ненавидим арабскую нацию. Это неправда, это абсолютная ложь. Мы просто говорим всем. Да, мы хотим что-то добавить? Маршал Гуматаги. Маршал. Приветствую всех здравомыслящих и вообще мыслящих. Мадардиц Мараса, Мадардич, отсбужал Беню, а думал, что Рим Улха душон. Мадачон. Совершенно верно. Мы просто призываем всех клерикалов, всех мулакратов, имамов, также всех так называемых мусульман, которые проповедуют религию ислам в чеченском обществе. Читайте Коран как есть. Читайте. Даже мы не говорим, чтобы вы читали хадисы, потому что до хадисов еще надо дойти. Но если вы читаете хадисы, это тоже хорошо. Но хотя бы читайте Коран как есть, мы говорим. Просто призываем вас, просто призываем. Шамадар и Коран Дишар, и обратно же говорим, мы не являемся борцами против Корана, против Аллаха, против Мухаммада, против арабской нации, против их идеологии. Нам это абсолютно не интересно. Единственное, что мы доносим до наших слушателей, для чеченцев, что вот вся сущность и правда в исламе. Все как есть, без привираний, все как есть. Мы читаем все как есть, мы ничего не искажаем. Смотрите. Поэтому мы говорим, читайте, и истину вы найдете. Смотрите, сура 26, аят 165. Сура 26, аят 165. Сура 26, аят 165. Аш-Шуара, поэты, 165 аят из 227. Всегда напоминаем, все то, что мы читаем, выкладывается в печатный формат этого канала на арабском языке. На арабском Да, на арабском языке, на русском языке. Есть тафсиры. Да, задавайте вопрос. На днях новости где говорилось, что какой-то имам в Турции насиловал своих учеников в мечети, Да. учить Коран. Вот ты Особенно. про это говорил еще год назад. Мне интересно, откуда ты знал об этом? Потому что когда в 90-м, 89-м году посылали наших детей, а до этого в начале 80-х по программе КГБ посылали наших детей в Бухару, Ташкент, Узбекистан, там их уже насиловали. Поэтому наши чеченцы, те чеченцы, которые вот возраста Мусы Темишева, говорили, я мохтаса, слушай, я хабин хабахки там нахбу шел, Муалный Швац, которые ходили, проповедовали, читали там, они читали молдию и шерца. Дагошин, 10 рублей давали, Советский Союз Дагошин, все 10 рублей, червонцы давали, молдию шерца. Кега мохтаса, слушай, вот я, я не хочу там выражаться некрасиво, знали, что всех пропускают. Потому что, представьте, мужчина сидит постоянно в своей мечети, в медресе своем, при мечети, не видит ни женщин, никого, только маленькие безбородные мальчики. Конечно, он их будет насиловать, все-таки гормон же есть. И все эти мулы, они были пропущены через это. Понимаете, еще с начала 80-х. Это знали чеченцы многие. Просто сейчас это нам 2 войны прошли жесточайшие, и нам навязали в эту всю молократию. Потом в Сирию отправляли при Дудаеве в 90-91 года. В Иорданию. Их всех пропустили через это. Да. Звени, их сам ремарки, я Да, говори. Сусан, وهم عدد دقنش حاجة شعوم دي لقوا شو وهم عطاش در دينوس تقول قاتشو دقنش حاجة شتاس دينوس بيات شستو سيد موي واسمو دويات يقول يعني دوين دا وين ذكر دي أشويق قلبو غولي وذكر دي أشويق هنا عندنا شيشين مريق مقردات هنا عندنا دم مقردو هذا ديز إذا ديز بوستات البيو مالدك حقا شدي إخوان دات وهم عطاش ما دري ويس هنجي وما مصباح ويل يلوش دل
نقطة قاموسا دين هيوتها شيء أنا الله ستات إشتي شو دغلق أي هادين حدارين وين صدقني يحاول تعمو سال شاش داقن وين يقع شادك أخين زوي تدويش عت إيش عليهم ده أبو Мерседес. И вот поэтому, вот, отвечая на вопрос нашего слушателя, который сказал, вот там мужчин, молы насилуют маленьких этих муталимов, которые идут учиться. Да, их насилуют, они приезжают оттуда, все изнасилованные, покалеченные, потом они становятся мужчинами, они занимаются тем же, это же замкнутый круг, они же потом не могут признаться. Я езжу в Сирию, Иорданию, или там, в Ташкент, в Афганистан, или в Аль-Асхар, меня там изнасиловали. Я сейчас являюсь за них приводом, потому что на протяжении 5-6 лет меня насиловали, я к этому уже привык, и мне это доставляет удовольствие. Они же не могут признаться в этом. И они продолжают распространять эту грязь среди чешской нации. Да, говорите. Сюдикёши Масери, Вени, я услышала как бы по поводу Мусы Темишева, да, была тема. Он говорил свое мнение, высказывался. Я могу такой, как бы, немножко такое свое мнение сказать по поводу Мусы Темишева? Могу, нет, да, нет. Все здесь могут говорить свое мнение. А то, что кто-то что-то говорит, свое мнение, это же не значит, что все должны с этим согласиться. Конечно, можете говорить. Вообще, Муса Темишев для меня, как для личности, как для конкретно человека, это не просто журналист, как для женщины чеченки, да. Не знаю, может, это какое-то будет сейчас личное признание, но я хочу сказать, я не знаю, какую вы тему до этого развивали, и я услышала слово, ну, в смысле, имя и фамилия Муса Темишев и так далее. Муса Темишев для меня это не просто журналист, он просто легенда чеченской журналистики и часть самой истории моего народа. Может быть, будет это не в тему или в тему, опять же, сказано. Для меня его имя вызывает уважение, в первую очередь. Я стараюсь всегда показывать своим детям его статьи, его ЖЗЛ, жизнь замечательных людей, как говорится, по советском пространстве. Вот. И я уважаю его за правду, вот честно, за которую он всегда стоял. Возможно, и сейчас до последнего стоит. Он это голос, который... Он как бы голос за тех, которые все время молчали, но он сейчас говорит этим голосом. И Муса Темишев – это человек, который писал всегда не ради славы, а ради совести. Вот я хочу, чтобы вы заострили на этом внимание. Ну и, соответственно, его перо всегда было и стало, и есть оружием его слова, то есть щитом для своего народа. Правильное для кого-то, неправильное не имеет отношения. Он в мире журналистики, именно в мире чеченской журналистики внес свою лепту. Для меня он моя легенда. Вот такой момент. Может быть, это не в тему будет. Может, это не в тему будет сказано и так далее. Ну, я считаю, что Муса Темишев – это символ того, каким должен быть настоящий журналист. Честным, мужественным, неподкупным. Да. То есть его пытались со всех сторон купить, выкупить там и так далее, но он был неподкупным журналистом. Поэтому его работа – это не просто тексты, которые мы все там в интернете там копируем, раскидываем и так далее. Они отражают судьбу чеченского народа, судьбу Чечни. И боль его народа – это достоинство и сила в его пере. То есть перо, где он использует это. Поэтому вот такой момент. Если вдруг Муса зайдет, ну я сейчас его в эфире не вижу, и я хочу, чтобы он знал, что он для меня легенда.
Marshall falan koyarlar ister olsa serap sdil hakikaten koç yok kalırsan Allah reis falan Allah yolsun Firdevs haş uylar. Кудесник пера, как говорится, кудесник слова, да? Вы так поняли? Живая легенда. Да, Вы, Муса Темишев для меня это живая легенда. Я буду стараться своим детям показывать его статьи, показывать все его работы, чтобы мои дети равнялись, вот, какие, если вот они, вы слышите, Муса? чтобы они, да, равнялись на него. Вот честно, он для меня легенда. Да, вы слышите, вас народ признает, видите? Так что не останавливайте свою работу. Все-таки не зря вы работали на этом поприще, журналист. Кстати, огромное спасибо Dutch Flying. Мы сейчас зачитаем одну суру и аят, как раз по этой теме. Вот хорошая тема. Да. Кто-то хочет добавить что-то? Барка, Да, зачитаем. да. Да. Потому что мы знаем, что Мусмагомадов Рамазан, возможно, тоже прошел через эти испытания, потому что он учился где-то в Сирии или в Иордании. Рамазан Мусмагомадов, не переживайте, мы вам сочувствуем, очень сильно сочувствуем. Также сочувствуем Тумсу Абдурахманову, Музмамуду Абдурахманову, Мансуру Сантнулаеву, братьям Янгулбаеву. Мы все через это прошли, мы знаем. Есть большая открытая статья в Турции, заведено уголовное дело в том, что один мулла насиловал более 35 молодых парней. Это было записано на видеосъемке, запечатлено. Так что мы знаем, что там происходит. Мы вам сочувствуем. Мы хотим, чтобы другие через это не проходили. И, пожалуйста, не распространяйте эту грязь среди чеченцев. Вы поняли, да, что мы всегда говорим правду. Это документально подтверждено в Турции. А в арабских странах, как мы знаем, нет никакого закона, поэтому пока оттуда у нас новостей нет. Но люди об этом знают. Адам Вайт, мы ответим на ваш вопрос? Да, коç yok kalırsan Allah reis falan. Аллаху Масана рисует. И поэтому зачитаем суру аят из Корана. Кстати, мы всегда говорим, что мы выставляем в печатном формате все, что мы читаем. От себя мы не занимаемся. Сура 26, аят 165. Сура 26, аят 165. Сура 26, аят 165. Аш-Шуара, поэты, 165 аят из 227. Все красивое из Корана. Вся мудрость, вся святость из Корана. Берем самое хорошее для чеченцев, а плохого, как мы знаем, в Коране нет. Ат-татуна ад-шукрана минна аль-аламина. Неужели вы будете возлежать с мужчинами из миров? Все, вся сура я. Абу Адель толкует. Неужели вы приходите, чтобы иметь близость к мужчинам из всех миров? Это священный Коран, это не мы говорим. До скончания рода человеческого. Это никогда не изменится. И это является, как мы знаем, инструкцией для жизни, для всех мусульман. 7,5, сколько там, 2,5 миллиарда мусульман, мы должны все на это ориентироваться. Это наша инструкция к жизни. Все, что мы делаем в жизни, мы черпаем из Корана. Абу Адель говорит, неужели вы приходите, чтобы иметь близость к мужчинам из всех миров? Толкование Ас-Саади. Неужели вы будете возлежать с мужчинами из миров? Ибн Асир говорит, неужели вы приходите к мужчинам из всех миров? Вы представляете, что там происходит? И мы, гордые, прекрасные, великолепные чеченцы, маленькая нация, которая там больше миллиона, возможно, нас больше миллиона, возможно, нас только миллион, возможно, нас меньше миллиона. И нам это все нужно принять в нашей прекрасной, горной, равнинной Чечне, лесистой, горной лесистой местности, с горными родниками, с горными ледниками, с косулями, с медведями, с нашими прекрасными скакунами, с нашими башенными комплексами, с нашей историей, да, с нашими горными водопадами, ручьями, с нашей прекрасной одеждой, с нашими бурками, кинжалами, с нашей гордой осанкой, с прекрасными нашими женщинами, нашими матерями, благочестивыми, великолепными старцами, которые принесли дух чеченский, защищая его от всех захватчиков. И мы должны просто склониться и взять, просто это принять и сказать, это является истиной для нас. Ну, наш разум не может это принять. Ну, наша культура не дает нам возможность, потому что это грязь, это не наше. Зачем нам арабская бедуинская песчаная идеология? Секта. Зачем нам арабская Камасутра, которая собрана
их священной книги Коран. Нам это не нужно. Я обратно же подчеркиваю всем мусульманам, всем этим имамам. Мы не боремся с Кораном, не боремся с исламом, мы не боремся с Аллахом, с Мухаммадом. Мы просто доносим до наших чеченоговорящих чеченцев правду, такой, какая она есть. Если сюда заходят другие люди, другой национальности, если они говорят, мы верим, мы им говорим, хорошо, верьте, мы же вам не запрещаем. Хорошо, поклоняйтесь Аллаху. Хорошо, пусть вашим пророком будет Мухаммад. Хорошо, пусть вашими матерями будут все его жены, наложницы. Хорошо, носите под мышкой молельный коврик. Вставайте раком. Стойте раком на четвереньках, вверху задом. Все эти вещи с маленькими детьми, с мужчинами, с женщинами. Ходите с Кораном, читайте, черпайте знания. Пусть это ваше будет путеводителем, инструкцией к жизни, действию. Но чеченцев оставьте в покое. Мы будем доносить правду чеченцам. Вот наши цели, и все. Больше у нас никаких целей нету. Мы не преследуем других целей. Мы не хотим ни обогатиться, ни стать знаменитыми, не бороться против каких-то идеологий. Мы просто говорим правду такой, какой она есть. Вот и все. Толя, человек Да? руку тянет с ником Z внизу. Да, пожалуйста, пускай говорит Z. Что он хочет сказать? У него шейдей махка, два глаза шклырна, адей махка, два глаза шклырна, кваргера синхам. Да? Говорите Z. Почему у вас ник Z? Z, говорите. Какая Почему? тебе разница? Серьезный парень, давайте слушаем вас. А зачем вы руку тянули тогда? Захотелось. Ну тогда ладно, хорошо. Вы будете слушать или вы будете говорить? Просто буду слушать. Хорошо, хорошо. Вы будете просто слушать, но ничего говорить вы не будете, да? Вы будете просто слушать, говорить ничего не будете за это? И ваш ник напоминает одного персонажа из фильма Квентина Тарантино. Там один был насильник-маньяк голубой, Зет его звали. Он насиловал всех мужчин, которые к нему заходили в здание. Он заводил их в подвальное помещение и проводил с ними насильственные действия. Но он подлостью бил по голове, потом их связывал, засовывал в рот такой шарик специально, чтобы они не могли кричать, и насиловал их. И все это снимал на камеру. Его сподручник, которого он тоже насиловал. Вам говорит что-то? У вас нет ничего общего с этим фильмом? Веня, я вообще считаю, что вы Нету, не волнуйся. сподвижников Бамбы, педофилов и вот этих извращенцев, как бы вы не имеете права лишать их голоса. Бамба, ты и твои бамбабиты, бамбаботы, или как там, я не знаю. Бамба, салам алейкум. Вы все... Это сподвижник Бамбы, вы хотите сказать? Это сподвижник Бамбы, они все эти ребята, они как бы ученики Бамбы, салафиты, они не имеют никакого отношения к чеченскому народу, не имеют никакого отношения к нашей чеченской истории, но на всех каналах, на всех медиапространствах они распространяют: мы чеченцы, мы говорим вот это правда и так далее. Ребят, ваше время уже вот, ну, просто вот уже все. Примите. Хармат сила, ребят, как бы там ни было. Антитеррор показал чеченцам истинную силу и показал истинную правду. А какую силу он показал? Он показал вам, что вы слепые котята, которые И пытаются... как он нам это показал? Он показал вам, что вы ищете вот эту как бы маленькую... Слышь ты? Понял. Слышь ты? У тебя какой-то этот геном отсутствует, что ли? Да, этот. Ага. Ну, тебя тоже нужно как бы немного полечить. Ты к нам на канал заходи, мы тебя отлечим, как и Бамбу. У нас Бамба тоже заходил салафитом, а сейчас он уже 80. Да кто это такой Бамба? Это ваш учитель. Какой наш учитель? Я его даже не знаю. Учитель салафитов ваших. Чтоб ты знал. Ваших салафитов. Да. Что ты этим хочешь сказать? Нох чего? Нох чего? Нох чихо. Как ты можешь арбой, вот этот дин, это все придерживаться? Скажи мне.
أخوك حمل صار بودين يلو شوال أحين دين ليلو شوحو وبشت ها دين يلو شوال حمل صبر دي أحين دين ليلو شوحو وحاكو بالبو سوق دين يليشي صبال بو بق بال بو هوق تشوفي أنحو حين دين بال ليلو خلص شوحو بيسو هو دين يلو شوشي قش اسمه هونتري أنا توتر صبر دي قش شو هونتري غلطو أنا خويا صبر دي نقول هي صبر دي شو قش غلطو هونتري خويا أنا وحو شو قش غلطو هونتري أنا خويا وحو نوما بوس هيك عقدوش غلطوا حيث أوجد صديش حيث أوه دافش حبوس بدين ليلو شواتع باي بدين ليلو شواتع حيث Может быть, он أوه придет в себя. ما Вань, هو كمال может быть. ديشو أردو شو Не دين так, не так, دوي Вань, не так. أردو شو دين هاي دي شو دين خدين Ты, دا Вань, خنوش شلويو Вань, خنوش Вань, شلويو دايا شو هو عربوي دين شو عربوي دين دوي شو نوخشلا داج دين نوخشلا إزراشي توش دات صبر دي وناديش هو هي كمال ديش Вань, حبيزة смотри, جورج давай, تجي تيم شو بوله عربوي давай, شو عربوي دين دايا دوي هو شو سانوخشي عربوي يا دين هو دوي شو проститутки عربوي да Может, دين он حكو دوي دين ديسا изменился. Вань, может быть, он изменился. Подождите, давайте не إيه будем. صوبردين سوغالي تانسا Может حكو быть, دين он دو изменился. ديسا Давайте суры аяты зачитаем вам, чтобы он просто послушал. Ничего страшного. Давайте суры аяты зачитаем. какие суры какие аяты Сейчас. Сидите, слушайте. الصندل خاطر Ничего دو حكو دين دو почему страшного. она мне Ничего нет страшного. Успокойтесь, Зет. Вас никто не притесняет. Сидите среди нас. Нормально. Вы наш гость. хорошо тогда А гостей мы уважаем. Ничего страшного. Давайте успокоимся. Бисмилля и рахмани рахим. Смотрите, сура читаем. Кстати, обратно же говорим, мы все суры аяты закидываем в печатную ленту нашего, вашего, так скажем, канала. Наши технические модераторы все это закидывают. Смотрите. Сура 33, аят 6. Сура 33, аят 6. Сура 33, аят 6. Аль-Ахзаб, союзники. 6 аят из 73. Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены их матери. В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры. Если только вы не сделаете добро своим друзьям. Так было записано в Писании, хранимой скрижали. Вот так вот. Значит, если кто говорит «Сойгу-сойгу», вот сейчас «Шахму Богу, хочу Богу», «Сун-саде ледал Бузмамот везгу», «Сун-саде ледал почему определительно собосу более керстоле атеисту как вы это определили Успокойтесь, Зет, мы не про вас, успокойтесь. Вам вообще никаких претензий нет. ну хорошо Вам же я ничего же не говорю лично. Мы говорим, все как-то вы наш гость, вы наш самый дорогой гость. Вот чуовы, кучуовы, бусалва, сколхай, бузмамадел, десундас, обвинича, угер, вестер, бурис, масугуман, энуис. Из-за масал думать, бусалчнава. Так сам поясвание возмушила. Аллах резвик, ходовечила. Бузмамада, терхельез, цуннач кошта, дез, цудиник, дез, цунна зудри война, нойбу. Цена мухулис. Вот я не могу понять, например, допустим, мне 70 лет. Что ногчу силовал, ногчу яхил, виновал, ногчу, мне 70 лет. Я прожил жизнь больше полувека. Я буду сидеть и говорить, коту хапшо, биду имна, лично бацит, и я била и ушлял, саму хурейры. Цун из-за садейненал везву, а цун зудрит, сохлах шлирин дол, из-за чтац, которых он насиловал. Они мои матери. Это как так получается? Это же невозможно. Просто это взрыв мозга. Мой интеллект это не может мне разрешить, допустить. Я не могу это принять, потому что у меня все-таки есть мозги. Читаем. Абу Адель. Пророк Мухаммад ближе к верующим по вере и в мирских вопросах, чем они сами друг другу. Допустим, мой друг, сосед, с которым я вырос, долгие годы жил, до 80 лет дожил, и мне все равно будет пророк Мухаммад ближе, чем мой друг, с которым я прошел через все горечи и тяги, а также радости по жизни. По вере и в мирских вопросах, чем они сами друг другу. А его жены, их матери, жены пророка чтимы и запретны для верующих. Запретны сразу. Он же боялся, что они замужем после его смерти. Как их собственные матери. И обладательства, кровные родственники из числа верующих. Одни из них ближе к другим по книге Аллаха в вопросах наследования. В начале ислама верующие наследовали друг от друга только по причине веры и переселения хиджры. Затем это было отведено аятом о наследстве, чем другие верующие и чем мухаджиры. Но кроме этого вы можете делать добро своим сторонникам, другим верующим.
поддерживая с ними хорошие отношения, помогая им материально, завещая им что-либо. Это данное положение было начертано в книге, хранимой скрижали, поэтому вы обязаны исполнять его. Это было толкование от Абу Абида. От толкования о Сааде еще больше. Но мы вам зачитаем это, потому что это очень важно, чтобы чеченцы проснулись и не возводили себе идолов, не поклонялись каким-то музмамадам, чтобы они не говорили, что он святой, что он лучше всех. Это неправда. Чтобы Толкование чеченцы были свободными, да, в Да, вере? Чтобы да, чеченцы были свободными, свободными, свободными. независимо ни от чего. Да, чтобы они боялись. Зачем бояться? Толкование о Сааде. Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены их матери, в соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры. Если только вы не сделаете добро своим друзьям. Так было записано в Писании, хранимой скрижали. Всевышний сообщил верующим о прекрасных качествах и достоинствах посланника Аллаха, дабы они возлюбили его и относились к нему надлежащим образом. Самым дорогим для человека является его собственная душа. Однако пророк заботился о верующих больше, чем они сами заботятся о себе. Да и как может быть иначе, если посланник Аллаха посвятил себя целиком наставлению человечества на прямой путь? Он был самым добрым, самым сострадательным, самым снисходительным творением Аллаха. Да, аузубилля. А как он насиловал маленькую девочку с 6 лет до 9, а как он грабил караваны, а как он насильно брал в жены женщин, а как он давал свои фетку, чтобы насиловать пленных женщин. Как он говорил и описывал рай, что там будут жемчужными пробитые мальчики. И это все является снисходительным творением Аллаха. Он был самым лучшим человеком, да? Хорошо, ну ладно. Он был самым добрым, самым сострадательным, самым снисходительным творением Аллаха. Хорошо, ладно, мы понимаем, читаем дальше. И избавиться от зла только благодаря пророку Мухаммаду. Да благословит его Аллах и приветствует его учение. Поэтому все люди обязаны отдавать предпочтение желанию посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует перед желаниями других людей. И даже перед своими собственными желаниями. Они обязаны ставить его слова превыше слов других людей. Кем бы они ни были. И должны быть готовы пожертвовать ради него своими жизнями, богатством и детьми. Вы представляете, до чего они доводят, до какой степени зомбирования доводят людей. Тут был один у нас гость, Башлам, великий знаменитый ученый, Башлам 4 он говорил, я и свою дочку отдам, и сам отдамся пророку Музмаму. Представляете, человек 1,80 м с лишним ростом, под 150 килограмм, готов себя отдать какому-то бедуину, чтобы он его в заход отделал по полу. Это же просто стыд и срам. Как такое может говорить гордый чеченец? И мы должны вот по этим словам все отдавать ради него. Нет, это невозможно. Как мы можем это можем, как вообще чеченцы могут это допускать? Это невозможно. Как это себя можно отдать со своими детьми, со своей женой какому-то пророку Мухаммаду? Да, тут это так пишется, потому что в суре 33 аят 50, по памяти говорю, там написано, на кого глаз попадет пророка Мухаммада, женщина, она является ему доступной. Вы представляете, что он творил? Он насиловал всех женщин, на которых падал его глаз. Сура 33 аят 50. Кому интересно, пожалуйста, читайте. Читаем. Они обязаны ставить его слова превыше слов других людей, кем бы они ни были, и должны быть готовы пожертвовать ради него своими жизнями, богатством. Они также обязаны любить его сильнее, чем кого бы то ни было иного, кроме Аллаха. Не должны высказывать свое до тех пор, пока не услышат мнение пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Не должны пытаться опередить его даже в самом малом начинании. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, имеет полное право называться отцом правоверных. И об этом говорили некоторые сподвижники. Он воспитывал их так, как отец воспитывает своих детей. Кроме того, его жены, матери правоверных. Мусульмане не имели права жениться на них после смерти посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. И обязаны уважать и почитать их. Однако это не означает, что сподвижники имели право общаться с ними и находиться с ними наедине, как со своими родными матерями. Вот так вот. Главное, они должны почитать их как матерей, но заботиться, общаться с ними как с матерями не могли, потому что он боялся, что они их будут иметь как женщин. Поэтому они были закрыты, все. Они были заключенными, будучи живыми, понимаете? Узницами, будучи живыми после смерти пророка Мухаммада. Наложницами даже, да? Да. Этот аят словно служит предисловием к истории Зейда бен Харисы, о которой речь пойдет ниже. В течение многих лет Зейда звали сына Мухаммада, но Всевышний Аллах сказал, Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей. Сура 33, аят 40. Кому интересно, сура 33, аят 38, тоже читайте.
Тем самым Господь подвел черту под родословную пророка, да будет его Аллах и приветствует, и отверг его родство с Зейдом. А в этом аяте Всевышний сообщил, что все правды, чтобы было понятно, Зейд — это его усыновленный раб, который подарила Хадиджа, и которого он заставил жениться на дочери сестры своего отца. Но когда увидел ее полуголой, он возжелал ее, заставил своего усыновленного Зейда с ней развестись, и чтобы он сам привел ее к нему в его покой. И когда это все происходило, он выдумывал аяты, суры, аяты из Корана. И это началось с суры 33, аят 35 и до 55 аята, если читаете, вы все, это вся история, вы просто все это распутали, всю эту похоть. Читаем дальше. Тем самым Господь подвел черту под родословную пророка, да будет его Аллах и приветствует, и отверг его родство Зейда. А в этом аяте Всевышний сообщил, что все правоверные являются детьми посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. И в этом отношении не имеет друг перед другом никаких преимуществ. Если приемный сын пророка, да будет его Аллах и приветствует, лишился права называться его сыном, то он не должен печалиться и отчаиваться, потому что их все еще связывает родство правоверных. Это родство связывает мусульман и с женами пророков, да будет его Аллах и приветствует, которые являются матерями правоверных. Мусульмане не имели права жениться на женах посланника Аллаха. Так благословит его Аллах и приветствует после его смерти. И об этом Всевышний сказал: вам не подобает не обижать посланника Аллаха, не жениться на его женах после его смерти. Поистину это является великим грехом перед Аллахом. Сура 33, аят 53, как я вам говорил. Затем Аллах прописал наследство между близкими и дальними родственниками и заповедовал родственникам делать добро и помогать друг другу. В исламские времена невежество, кровные дети порой лишались наследства своих родителей, потому что его наследовали их приемные сыновья. Видите, как он раскрутил эту тему? Всевышний запретил распределять наследство таким образом и по своей доброте и мудрости предписал делить его между родственниками. Если бы языческий обычай продолжал существовать и по сей день, то на земле распространились бы безнравственность и зло. Вы понимаете, что они сделали это, что это Пророк Мухаммад? Всех людей, которые не могут иметь детей, он лишил права усыновлять детей или удочерять. Он этим своим блядством, своей похотью лишил всех нормальных людей удочерять или усыновлять просто детей для того, чтобы у них были дети. Он своим вот этим распутством, потому что это каноническая книга все-таки, запретил до скончания рода человеческого всем мусульманам, так называемым, которые верят в это, иметь, усыновлять и удочерять детей. Такой он был мерзавец. А близкие родственники продолжали бы оставаться без полагающейся им части наследства. Далее Всевышний отметил, что кровные родственники имеют больше прав на наследство, чем все остальные верующие, будь то мухаджиры или нет. Этот аят служит ярким доказательством того, что шариат закрепляет право на опекунство над невестой во время бракосочетания, право на унаследование имущества и другие права за близкими родственниками. А ваши друзья не имеют права на унаследование вашего имущества, хотя вы можете по доброй воле завещать им часть своего богатства. Это законоположение предопределено Аллахом, записано в его Писании и непременно должно притворяться в жизнь. Тут еще есть тафсир от Ибн Касира, мы его читать не будем, потому что он очень тоже большой. Кому интересно, пожалуйста, читайте, не бойтесь, открывайте свои глаза, уши, сердца, познавайте истину, красоту ислама в Коране, читайте священный, мудрый Коран, познавайте истину. Особенно мы обращаемся к чеченцам. Другие нации нас не интересуют ни в какой мере, мы им не запрещаем, наоборот говорим: читайте, чеченцам говорим. А вот с другими нациями у нас нет такого. Вот интересно, вот смотрите, Ибн Касир тут написано: мы, как братья, их оказались удостоенными получением наследства после них. Абу Бакр побратался с Хариджей, Ибн Зейдом. Умар также побратался один из них. Усман побратался с человеком из племени Бану Зурайх, Ибн Саадом Аззарфи. Я побратался с Каабом, Ибн Маликом. Когда мы находились на джихаде, я увидел, что ему, по его словам, нанесена серьезная рана, и принес ему воды. И клянусь Аллахом, сильно, если тот день скончался, то никто, кроме меня, не смог бы претендовать на его наследство. И только после того, как Аллах не спаслал о нас этот аят, мы вернулись к своему обычному наследованию. Вот такие вот истории не рассказывают. Это все говорит о том, что там вся святость и мудрость. И что чеченцы все-таки, если они все-таки чеченцы, не могут принять это распутство, эту похоть, это блядство, и вот это вот все
ломание наших кровных родственных уз. А что самое интересное, вот мы это все зачитали. Если у кого-то есть реакция, мы еще одну маленькую информацию вам дадим. И на этом, надеюсь, мы сможем завершить наш прямой эфир. Если есть какие-то возражения, пожалуйста, говорите. С нами Карен, приветствую. С нами Макрон. С нами Турпал. С нами чисто ветеран Ганнибал. Да-да, говорите, кто там с нами. Сергей Золотухин, да. Ох ты, смотри. А кто такой Сергей Золотухин? Сергей Золотухин, можете подать голос? Просто интересно, кто вы? Чина Сергей Золотухин. Тоже, да, новоиспеченный мусульманин или вы все-таки православный христианин? Сергей Золотухин молчит упорно, очень хорошо, ладно. У нас в гостях Макс. Кстати, Макс, это тот, который Макс или просто Макс? Вы журналист Макс или другой Макс? Макс, вы слышите нас? Макс, это вы тот, который журналист или? Журналист, другой Макс. Не журналист из «Комсомольской правды», другой, да, Макс? Да, другой. Хорошо. У нас Булат, кстати, в гостях. Булат Машова. Если хотите что-то добавить, возразить, покритиковать нас, поругать, пожурить, пожалуйста, у вас есть время, возможность. В гостях Лилит, опасная Лилит, жесткая Лилит, зверская Лилит, неудержимая Лилит, коварная Лилит. Все в одной Лилит, все сошлось. Да, Лилит, мы вас слушаем. Есть что добавить, сказать? Возразить, поругать нас, покритикуйте, пожалуйста, Лилит. Лилит, вы слышите нас? Можете просто сказать, можете что-нибудь такое? Какой-нибудь нечленораздельный звук воспроизвести? Есть возможность? Лилит, пожалуйста, подайте какой-нибудь голос. Сделайте вот какой-то звук. О, ты смотри, а. Вот, а когда вы можете, то могете, да. Да, Лизил. Лилит, а вас что интересует вот по жизни, кроме вот вашей личной жизни? Вот есть какие-нибудь у вас хобби, интересы, например, вкусно поесть, куда-то поехать, например, в отпуск, да. Может, вас интересуют люксовые бренды. Вот, Лилит, можете поделиться, какой у вас внутренний мир вообще? На чем вы держитесь? Что вас интересует? Вы интересуетесь оперой, да, летом, да, возможно. А возможно и нет, Лилит. Что вас интересует вообще? Пирожки с капустой, Я с поклонница картошкой, Бетховена. с говядиной. Ёв пирожки, халец, ща моя Лилит. Помните, до военных просто глаза там. Ёв пирожки, ковсицу, картофельницу, жиждицу. Хады, халец, ща моя Лилит, чигаря. Я помню этих женщин, молодцы были. Как они вкусно готовили эти пирожки, я просто обожаю. Да, Лилит, вообще ты помнишь вообще это все? Или ты все-таки уже достаточно взрослая, чтобы это уже не помнить? Или чересчур молодая, Помню. не застать? Вы мусульманка, да, Помню. хорошо, ладно, не помню. Да, бисмилля, все хорошо, алхамдулилля. А, кстати, а вот вам какие пирожки нравятся? С картошкой или с говядиной? С мясом? Капустой. А еще там были пирожки, между прочим, повидло было, они говорили. Так дальше, повидло, тише, мязник, тише, чейцник, хлеб, чей. Какой это кайф. Такой горячий чай, там был с молоком, или кумыцкий, вот этот, гамал чай по-чешски. Или просто чай, или кофе. И такой, смотря, что ты ешь, можно было пирожки с капустой, с картошкой, с мясом. А вот когда ты просто чай просто хочешь, тебе тогда уже с повидлом каким-то там, было там у них повидло. Яблонево, тутон, не знаю, там разные повидло. Я так наслаждался вообще. Es jūtu, ka Meldina kaut kā ar Ielaroču. Да, она ушла, не переживайте. Вас никто не задевает. Просто оставайтесь с нами, не переживайте. Ничего страшного. Ну, вы же мужчина, вы же все-таки гордый мусульманин. Ну, зачем? Зачем вы ищете Ну, женщин? если она топит Понятно? за Нохчула, как она может так Да. разговаривать Да с не надо, чеченцем? ничего страшного. Зачем вам это самое? Вам не нужно с женщинами спорить. Да мне это Здесь как-то живите не просто. задевает даже. Сура 11, 78 аят, нам же подходит, мы же мусульмане, зачем нам это? Зачем? Зачем? Ну не надо, зачем? Зачем? Не надо, зачем? Мы же мусульмане, зачем?
Вот тут написано же, сура, вот, 15 аят 72. Клянусь твоей жизнью, они слепо блуждали, опьяненные. Мы же с вами мусульмане, нам не нужно там с чеченскими женщинами спорить. Абсолютно. Здесь написано, сура 11, 79 аят. Мы же с вами мусульмане, мы это все понимаем. Они сказали, ты знаешь, что нам не нужны твои дочери, тебе известно, чего мы хотим. Бисмилля, они хотят мужчин. Они хотят мужчин. Они любят мужчин. Им нужны У мужчины. меня к тебе пару вопросов. Да, задавайте, я слушаю. Халық Бусул Борил. Я всегда был мусульман, и сейчас я мусульман. Поэтому моя задача доносить Да ислам. нет, давай серьезно. Ты же сейчас не Да, мусульманин. серьезно? Сура 7, аят 81. В похотливом вожделении этих мужчин вместо женщин. Это мы с вами за это ходят мужчины. Воистину, вы народ изничествующий. Так, нормально же все, что Ну хорошо? ладно, понял, короче. Ну, я мусульманин, я никогда не отрекался от ислама. Я всегда был правоверным. Хорошо, Каждый хорошо. день молюсь. Каждый день молюсь. Ла иляха илlallah Мухаммаду Расул. Делаю шахаду. Омовение делаю. Тремя камешками. А что такого? Ничего страшного в этом нет. Мне же никто не запрещает, мы же живем в свободном обществе. Как вам это все? Нормально за это? Я ответил на ваш вопрос? Да, я понял тебя. А вы мусульманин? Вот вы можете чисто ответить на вопрос? Я вот отвечаю, что Да. я мусульманин. Если вы мусульманин, тогда Хамдулилля. давайте, да, вот, тогда давайте зачитаем вам суру 76, аят 19. Вы примете это все как есть или нет? Ну Давайте давай, зачитаем. прочитай. Но вы Коран весь принимаете во всей его форме, полноте, или вы все-таки Да. выборочно? Вот вы все Нормально, принимаете. Хайн. Платный сайт, Мунсоюз, платный сайт Голос, платное приложение по изменению голоса. Ага. Так тебя Да нормально не зачем? слышно. Да не надо, зачем? Я же никого не боюсь. Зачем мне? Я не боюсь, Просто кроме тебя Аллаха. так плохо слышно. Да не важно, Ты кому же надо, он сейчас слушает. через изменение голоса разговариваешь, Да, это да, это не понятно. важно. Это не важно. Кому надо, тот услышит. Это не важно. Смотрите, дорогой брат, Хорошо, во Христе, тогда. 76 аят, 76 сура, 19 аят из 35. Аль-Инсан. Я вам задам вопрос потом в конце. Вы примете это или нет? Просто мне интересно. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Вы принимаете это или нет? Вы принимаете? Повтори. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Вы принимаете все как есть или нет? А? Я принимаю, я мусульманин. А вы? Я принимаю, а вы принимаете? Я принимаю, а вы принимаете? Зетушка, зетик, брат мой, благ, кламни, бусол ваш. Какой я? Да нет, просто тебя нормально не слышно. Я дважды не услышал тебя, о чем ты там читал. Какой аят, скажи мне. Югала аят. Царя зерсуну. Аят югдаха. Сура 76, аят 19. Аль-Инсан, человек, 19 аят из 31. Ясен дом. Ваятуфу алейхим данун мукаладуна итха раятахум асиптахум лулуан мантуран. По-русски. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Вот, вы принимаете эту суру аят как есть или нет? Вы же мусульман, как я. Да я сам сейчас чекну, подожди. Да, вот смотрите, в печатном формате выкидывают наши технические модераторы, пожалуйста, идите читайте. У нас же нет секретов. Вы боитесь сказать, принимаю или нет? Вы же говорите, что я мусульманин. А зачем вам Да я проверять даже суру не аят знаю, ислама? что ты там читаешь. А вы что, не верите вашему покорному брату во Христе? Вы думаете, я буду сочинять? Да Неужели не, вы думаете, просто что я тебе буду не верю. Потому Нет, что ты не муслим, хорошо. так скажем. Я мусульман. А как вы решаете за меня, я мусульманин или нет? Я же говорю, ла иляха وهيت لنا илlallah ليش Мухаммаду وقت ولا خدوا Да, تنبيسه я никогда ودير я никогда не критиковал ислам, я просто наношу как есть. Я же коверкал слова сейчас. неправда, это ложь. Хорошо, прочитайте Хорошо, 76. Хорошо, прочитайте во всеуслышание. Вот хорошо, я коверка, а вы посмотрите. Сура 76, аят 19. Прочитайте тогда. Хорошо, прочитайте. Слушаем вас, читайте на русском языке, если возможно. Свободе на уст у меня не грузится.
находитесь на Чукотке? Или на Аляске? Где вы там? Где вы, брат? Вы не хотите читать сура это? Хорошо тогда. Сура 7, аят 81 вы принимаете? Я зачитаю. Сура 7, аят 81, сура 7, аят 81, сура 7, аят 81. По похотливому вожделению вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину вы народ излишествующий. Я принимаю, да. Я люблю мужчин. А вы любите мужчин? В исламе это разрешено. Зет. Как вы на это смотрите? Я мусульманин, да. Вы принимаете это? Зет. Да я тут кое-что чекаю, подожди ты. А все понятно с вами, вы не мусульманин. Я вам делаю такфир. Я увожу вас из ислама. Вы нечестный мусульманин. К нам присоединился 80-ник. К нам присоединился 80-ник. Дзурзукети. Как там границы Дзурзукети? Вас еще не привлекли к уголовной ответственности за разжигание ненависти на территории Российской Федерации между субъектами и гражданами Российской Федерации? Мы ждем, когда вас посадят. Я не в России живу. Да не к вам уже обращаемся, к Дзурзукети. Вы что думаете, весь мир Хорошо тогда. Да. Понтифик. Вот с нам понтифик, к нам присоединился мусульманин, за это не принимает сура аяты из Корана. Присоединился Аллаху Алим. Ислам Мантуз Нарт Пармак пришел, да, тоже. Величайший мыслитель ислама. Один из величайших алимов. Шейх Аль-Муслимун. Патимун Муслимун. Да ладно. Четырехкраточка, на турецкий манер. Кстати, в Турции арестовали муллу, который носил своих муталимов. Он занимался тем, что делал из них Рамзанов Музмагомадовых. Это, конечно, не смешно, это горько, печально, но это факт. Умар Асхаб с Мубарцем, Вахабича, Суфишчбяш Мубарицев, турецкий Малат, из них делал Рамзанов Музмагомадов, Басханов. Ну и Тузиков Янгулбаев. Все, ладно. Да. Говорите. Аслазавры, да, заехали туда, тупоголовые, прям тупее ослов. Настолько тупее. Вы когда перестали быть мужчинами? Всякую глупость, ересь несет. Черт, он аслазавры. Передовый, слушай. Да, что вы, говорит, оскорбляете чужую религию? Вот его спрашивают, твоя религия оскорбляет чужую религию других людей? Нет, говорит. А что говорит твоя религия про тех, кто не верит в ислам? Кафиры. Это что значит? Это оскорбление? Да. Это неверные. Типа, это оскорбление. Вот тебе оскорбление, отчититься вот. Да, твой я ходячий щу. Хочу обуй бусулна. Зет только что был, да, Зет мусульманин, но он не принимает все, как я. Он какой-то половинчатый мусульманин. Все суры, аяты, он ничего ни во что не верит. Я ему сделал такфир. Я вывел из Бунчур Ария Ханесис. Особо сулбу. Я принимаю все, как есть. Сразу кстати, верующий, да. Да. Он хороший мусульманин. Кстати, с нами до конца, кажется, был все-таки. Да, он с нами. Ушел, кажется, да, ладно, ничего страшного. Так вот, дорогие друзья, хотелось бы просто объяснить одну ситуацию. Вот у нас чеченская нация, которая выехали за пределы оккупированной Чеченской Республики, к нам всегда засылают этих своих агентов российские спецслужбы посредством этих пропагандистов, бородатых кверху задов заднекривых, которые каким-то чудесным образом совершают какие-то героические подвиги, потом их героизируют через свои ФСБшные каналы на Западе. Такие телеканалы, как «Дождь», «Ост-Вест», такие цеховики, блогеры, которые каким-то чудесным образом, миллионники, там, по 2-3 миллиона, находят контакты этих бородатых, чеченоговорящих кверху задов заднекривых агентов ФСБ шнырей, которых они героизируют, говорят, вот видите, чеченцы там
спасли людей на перроне, там, не знаю, на вокзале железнодорожном, и те так рассказывают их, и там потом идут эти троллейботы, говорят, о, чеченцы, смелые ребята, они везде защищают, наши чеченцы, там, типа, что русские за нас топят. А мы хотим сказать, что каждый слой населения чеченского, например, для тех, кто был чуть постарше, нам привозили таких мудозвонов, скажем, ну, таких как Надин Махмуд был, потом Фатха. И каждое поколение с чем проходит с этими мулами, которые не дурманят мозги. Потом был Хатаб, который прилепился к Басаеву, и Басаев тоже стал таким же, как и Хатаб. Потом был Удугов, после Удугова пошел вот эти Шахидовы, Махидовы, другие там Яхья, Шмахья. Потом пошли Ашханы, вот эти все мулы, да. Ну, много этих мул. А потом на Запад они начали запускать таких, как Рамазан Нузмагомадов. После него пошел Тузик Абдурахманов, брат Шмакова, Тузик Шмаков со своим братом. Потом приехал Мансур Сантулаев. Потом прибыл Хасан Халитов. Потом прибыл Али Бакаев. Вот видите, каждому поколению они привозят, например, каждое поколение по 10 лет они берут и к ним присылают своих агентов. А сейчас нового прислали посредством какого-то подвига, совершенного им. Возможно, это русская женщина, русскоговорящая, которая с ножом типа била на вокзале. Он ее остановил. И вот они его пропагандируют там на немецком, на так называемых немецких каналах, но русскоговорящих. Сейчас из него тоже лепят героя. Поэтому нашу молодежь, нам, чеченцам, более-менее умным, возрастным людям, мы должны оберегать и говорить все как есть. Говорить, смотрите, вот эти вот новые проповедники, новые герои бородатые, они не герои, они не несут ничего хорошего. Не нужно их слушать, не героизируйте их, да, чеченцев. Они для нас не являются ни героями, ни примером для подражания. Они ничего хорошего не несут. Вот эти все их иншаллах, машаллах, салам алейкум, алейкум салам трехэтажные. Ничего хорошего не несут. Все эти мечети, которые они покупают за деньги ФСБ, или за деньги спецслужб, или за деньги, которые чеченцы бедные высылают, жертвуют, это все является рассадником русского православного ахлусунного аль-джама терроризма, который под тщательным, бдительным надзором российских спецслужб. Все муллы, которые там находятся, они занимаются одурманиванием чеченской молодежи. Потому что если ты сходишь в эту мечеть на территории западных стран, то практически твой ребенок не может учиться. Потому что если все это ересью, все грязь ему мозг с малых лет, а туда водят с 5, 6, 7 лет, то никогда этот ребенок не сможет адаптироваться, интегрироваться, понять западный мир или законы и социальную жизнь той страны, в которой он находится. А все те муллы, они подотчетны русским спецслужбам, в какой бы то ни было форме. Или через чеченоговорящую оккупационную власть Чеченской Республики. Они полностью составляют списки, передают все эти данные туда, в спецслужбы. И все ведут проповеди по указке и указу из российских спецслужб. Все, что нужно российским спецслужбам, они в этих мечетях проповедуют. Так что, дорогой Муса Темишев, если вы ходите к Рамазану Музмагомадову в мечеть, он вам будет рассказывать те байки и сказки, которые ему сказали, что он рассказывал и по приказу российских спецслужб. Ничего хорошего он в этой своей мечети в городе Ницце не будет пропагандировать. И там же есть один бойцовский клуб, тренером которого является один выходец из Шалик. Тоже подготовка всех кадров для российских спецслужб. Это является рассадником терроризма. Это российский филиал, чеченоговорящий российский филиал ФСБ, СВР и ГРУ. Так что туда с этими чеченцами вообще обходите стороной. Обходите стороной за версту, за 10 верст, как говорится, всех этих мул, всех этих имамов, всех этих спортсменов, бойцов, единоборств, все эти клубы ММА, которые держат так называемые чеченоговорящие тренеры. В этих клубах ММА на территории западных стран, в этих мечетях, эти мулы, эти имамы, которые пропагандируют так называемый ислам, религию, Аллаха, пророка Мухаммада, все они подотчетны, подвластны ФСБ. Все эти блогеры, цеховики в соцсетях, как Тузик Магомадов и же с ними, и тот новый герой в Германии, который остановил так называемую женщину с ножом, все они являются штатными, нештатными, прямыми, непрямыми агентами российских спецслужб. Все, что связано с религией ислам, все, что связано с Кораном, сурами, аятами, и все те, кто пропагандирует это в чеченском сегменте интернета, в чеченском обществе, в социуме, все они являются штатными,
нештатными, прямыми, непрямыми, еще раз подчеркиваю, агентами российских спецслужб. И полностью им подконтрольны. Все, что они говорят, это является инструкциями, которые они получают от российских спецслужб. Все, что они говорят и делают, это выгодно России. Так что будьте бдительными, дорогие чеченцы, не дайте себя обмануть. Будьте полезными для себя, для своей семьи, для своей нации. Откройте свои сердца, откройте свой разум. Принимайте истину такой, какая она есть. Не бойтесь. Вычеркните вообще из своего сердца такое понятие, как страх, из своего разума. Не бойтесь. Хир-махир. Цанны у меня пир-юштачу. Цанны у меня пир-юштачу. Дакчу хирам дарбаху. Шей син паргатоль. Шей дарсана. Шей дагансина. Шей синна паргатоль. Шамадарха бокда тейлоч. Мяш нахали. Мяш ома. Нохчихали. Шей чурчан. Шей дуамы. Шей синош. Шей омана. Яш аштол. Пачалшна. Хаз пейда. Махпойхли. Дахар хойхли. Бахар хойхли. Ок. Адмишнюка. Адмишкели. Нохчелика. Адмалика. Фунхиетаника. Ценота. Мисмата. Чоклова. Акчу этухи бушун. Шунохчи. Цедагу бушун. Шумассана лара лош. Шумелдо гукадил. Ивс эт бош. Дахар фурдушун. Шукаиришун. Этушу хирбушун. Нага лору бушун. Охта вайда ярзю. Шу адика маршал. Далдикна ошну.